Hi students, good evening. Welcome to day 4 super questions 960 out of 960. See, I am Nitish, faculty chemistry in Pala Brilliance. Today we are discussing the questions, some few questions in the chemistry topics. The chapters included is actually the S block elements, hydrogen and qualitative analysis. These are the chapters included. In those chapters, just we are discussing some important questions and just we will discuss some theory questions and some important ആയിട്ടുള്ള questions. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, യു സീ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യം തന്നെ. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് isotopes of hydrogen and number of radioactive isotopes among them respectively are. I feel all of you know the answer. Total number of isotopes of hydrogen is 3. I feel all of you know there are 3 different isotopes for hydrogen. They are called protium, deuterium, tritium. These are the 3 different isotopes. So protium we write H11, this is H12, this is H13. You know the isotopes, they differ in the mass number. They differ in the mass number. They have same atomic number, but they differ in the mass number. So here it is 1, 2, 3. So among these 3, you know the tritium, it is radioactive isotope. Tritium is the radioactive. Other 2 are not radioactive. Tritium is radioactive. Again, so tritium is radioactive. Again, the T half for the tritium is, you have to note down that also, T half for the tritium is 12.33 years. Dear children, please you note down that also, T half for the tritium is 12.33 years. So our answer is, total we have 3 isotopes, among 3 tritium is radioactive. So the answer is option number 3. Now let us move to the second question. Coal gasification. This is also a very simple question regarding the preparation of hydrogen. നിങ്ങൾക്കറിയാം കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സിൻ ഗ്യാസ് ഫ്രം കോൾ. അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1, ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ. നമുക്കറിയാം കാർബൺ, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ. കാർബൺ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സ്റ്റീം പാസ് ചെയ്യാണ്, H2O ഗ്യാസ് സ്റ്റീം പാസ് ചെയ്യാണ്. വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഒരു 1270 കെൽവിൻ 1270 കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ it becomes the mixture of carbon monoxide and hydrogen. ഈ മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, we call it as water gas. This mixture is called water gas. This mixture we call it as water gas. Again, the water gas is also called syn gas. That is synthesis gas. It is also called syn gas. Syn gas or synthesis gas. Okay, so coal gasification, it is used for the preparation of water gas or syn gas from the coal. So our answer is option number 1. Our answer is option number 1. Again, option number 2, the production of hydrogen by reacting syn gas, that is not the coal gasification. Removal of carbon monoxide by scrubbing with sodium arsenate, that is another step actually from the syn gas. Once again, we call it the process of reacting carbon monoxide with the steam in the presence of iron chromate, that is actually syn gas. Once again we are reacting with the steam and it forms carbon dioxide and hydrogen. Carbon dioxide and hydrogen. Okay, carbon dioxide and hydrogen. So this process we call it as water gas shift process. We call it a shift process. In order to remove carbon dioxide from here,
it is scrubbing with a sodium arsenate solution. Okay, it is clear, I feel. Okay, nammal endana water gas ne once again nammal steam ആയിട്ട് react ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ ഗ്യാസിലുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സ്റ്റീമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനായിട്ട് മാറും. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സ്ക്രബിംഗ് വിത്ത് സോഡിയം ആർസനേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4 ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രോസസ്. മറന്നു പോകരുത്, വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രോസസ്. Okay, I feel it is clear. Okay, let us move to the next question. Let us see what's the question. Given below are elements and the type of hydrides formed by them. Mark the incorrect match. Actually, it is regarding a question. It is related to a question. Okay, it is related to hydrides. Okay, that question is related to hydrides. നമുക്കറിയാം what are called hydrides? Hydrides എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a binary compounds of hydrogen with other elements. അതിനെ നമ്മൾ hydrides എന്ന് പറയും. നമുക്കറിയാം we have 3 types of hydrides actually. One is called ionic hydrides. Ionic hydrides. It is also called salt-like or saline hydrides. Second one, it is called molecular hydrides. Molecular hydrides. Then the third one, it is called metallic hydrides. Metallic hydrides. These are the 3 types of hydrides we have. Ionic hydrides, molecular hydrides, metallic hydrides. You know, again, ionic hydrides are formed by S block element. S block elements. അവരാണ് സാധാരണയായിട്ട് ionic hydrides form ചെയ്യുക. That is group 1 and 2 elements. Group 1 and group 2 elements. They are forming ionic hydrides. Molecular hydrides usually formed by P block elements. P block elements. Metallic hydrides are formed by D and F block elements. അപ്പോൾ ഈ molecular hydrides തന്നെ നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Electron deficient hydrides, electron precise hydrides and electron rich hydrides. അപ്പോൾ ഇതിൽ phosphorus നമുക്കറിയാം P block element ആണ് phosphorus. It form molecular hydrides. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് മാച്ച് ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. പൊട്ടാസ്യം it form ionic hydrides. അതും കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? പൊട്ടാസ്യം നമുക്കറിയാം എന്താണ്? P block element ആണ്. അപ്പോൾ സോറി, പൊട്ടാസ്യം S block element ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ they form ionic hydrides. Vanadium forms interstitial hydrides. Yeah, metallic hydrides നെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ interstitial hydrides എന്ന് പറയുന്നത്. Interstitial hydrides അല്ലെങ്കിൽ non stoichiometric hydrides അങ്ങനെ പറയും. Again, nitrogen forms electron deficient covalent hydrides. അവിടെയാണ് ചെറിയ കുഴപ്പം. അതായത് നൈട്രജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നൈട്രജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കോവാലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ആണ്. പക്ഷെങ്കിൽ നൈട്രജന്റെ ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് NH3, അമോണിയ. നമുക്കറിയാം അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രൈഡ് ആണ്. ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ? നൈട്രജന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ട്, therefore it is electron rich ആണ്. So our incorrect matching is option number 4. Now let us move to the third question. Pick out the incorrect statement. അവിടെ നമുക്ക് 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം. ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സോപ്പ് കൺസ്യൂമിംഗ് പവർ. ശരിയാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിൽ ലേതർ ഫോം ചെയ്യാത്ത, അതായത് പതയാത്ത, സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിൽ ലേതർ ഫോം ചെയ്യാത്ത വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ they forms lather with soap solution. നമുക്കറിയാം. Temporary hardness is due to bicarbonates of calcium and magnesium. Absolutely correct ആണ് അല്ലേ? Temporary hardness ഉണ്ടാക്കുന്നത് bicarbonates of calcium and magnesium ആണ്, അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്.
Permanent hardness is due to soluble sulfates, nitrates and chloride. അതും കറക്റ്റ് ആണ്. ശരിയല്ലേ? പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൾഫേറ്റ്സും ക്ലോറൈഡ്സും ഒക്കെയാണ്. പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ബോയിലിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. നമുക്കറിയാം പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിനെ നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് സ്പെഷ്യൽ മെത്തേഡ്സ് ഓർ സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്സ്. ശരിയല്ലേ? സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്സ്. അവിടെ നിങ്ങൾ സിയോലൈറ്റ് മെത്തേഡ്, അതേപോലെ സിയോലൈറ്റ് മെത്തേഡ്, അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ്, കാൽഗോൺസ് മെത്തേഡ്, കുറെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4. ഓക്കെ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, ഐ ഫീൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ എന്താണ്? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹെവി വാട്ടർ ആണ്. ഹെവി വാട്ടർ. Heavy water is used as a moderator in nuclear reactors. കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും D2O. അതിനെ നമ്മൾ ഹെവി വാട്ടർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ? D2O. അതായത് ഹൈഡ്രജന് പകരം ഡ്യൂട്ടീരിയം വരാണ് D2O. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെവി വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹെവി വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ മോഡറേറ്റർ. കറക്റ്റ് ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. NCERT ബുക്കിൽ അതിന്റെ യൂസസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം. ഹെവി വാട്ടർ ഈസ് മോർ അസോസിയേറ്റഡ് ദാൻ ഓർഡിനറി വാട്ടർ. കറക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഹെവി വാട്ടറിന് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, ഡെൻസിറ്റി, എൻതാൽബി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ, എൻതാൽബി ഓഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും, അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും വാട്ടറിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ഫിസിക്കൽ, അതായത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, ഡെൻസിറ്റി പോലെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ വാട്ടറിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണ് D2O. ഓക്കെ, നൗ heavy water is more effective solvent than ordinary water. അവിടെ മാത്രം ചെറിയൊരു പ്രശ്നം. എന്താ ചെറിയ പ്രശ്നം? നിങ്ങൾക്കറിയാം അയോണിക് സൊല്യൂട്ടിന്റെ സൊല്യൂബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അയോണിക് സൊല്യൂട്ടിന്റെ സൊല്യൂബിലിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതായത് സോൾവെന്റിന്റെ പൊളാരിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഈ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് വാട്ടറിനാണ് കൂടുതൽ. Dielectric constant of D2O is less than water. അപ്പൊ ഡൈഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് വാട്ടറിനാണ് കൂടുതൽ. അതിന്റെ അർത്ഥം അയോണിക് സൊല്യൂട്ട്സ് ആർ മോർ സൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. Ionic solutes are more soluble in water compared to D2O. I feel it is clear. അപ്പൊ heavy water is എന്താണ്? മോർ എഫക്റ്റീവ് സോൾവെന്റ് അല്ല. ഹെവി വാട്ടർ ഈസ് ലെസ് എഫക്റ്റീവ് സോൾവെന്റ് ആണ് കമ്പയർഡ് ടു വാട്ടർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ഡിയർ, അപ്പം ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ശരിയാണല്ലോ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കിക്കോളാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see the check the next question. Which of the following reaction justifies H2O2 can function as reducing agent in the basic medium? അപ്പൊ ഇതിൽ ആരാടാ, ഏത് റിയാക്ഷനിലാണ് H2O2 റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിയടാ, ഇവിടെ Fe2+ Fe3+ ആവാണ് അല്ലേ? Fe2+ Fe3+ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം 2+ 3+ ആവുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ. ഇനി H2O2 ഓക്സിജൻ -1 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അത് -2 ആയില്ലേ? -1 -2 ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷൻ. ഇവിടെ H2O2 റിഡക്ഷൻ ആണ് നടന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഹിയർ H2O2 ഈസ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്. H2O2 ഈസ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആണ് അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത നോക്കൂ, I-, I2 ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു I-. അപ്പൊ ഇത് റിഡക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് റിഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല H2O2 എന്തായിരിക്കും? H2O2 ഇത് -1, H2O2 -1 ഓക്സിജൻ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്. -1 0 ആയി ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇത് റിഡക്ഷൻ ആണ്, അപ്പൊ ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ H2O2 ആക്ട് ആസ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആണ്.
H2O2 act as reducing agent. ഇവിടെ Mn2 plus ഇവിടെ വരുമ്പോൾ Mn4 plus ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്. This is oxidation. അപ്പോൾ ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ H2O2 ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ്. ഇവിടെ Mn+7 ആണ് മാംഗനീസ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് 2 plus ആയി. അപ്പോൾ ഇത് റിഡക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ H2O2 റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റും രണ്ട് കേസിൽ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റും ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ഇൻ ബേസിക് മീഡിയം ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ഇൻ ബേസിക് മീഡിയം ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2. ഓക്കെ ആണല്ലോ? സിമ്പിൾ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. A sample of H2O2 marketed as 100 volume hydrogen peroxide. It means I feel hydrogen ഈ വോളിയം സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണ് വോളിയം സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പൊ എന്താ ഈ വോളിയം സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വാട്ട് ഈസ് വോളിയം സ്ട്രെങ്ത്? ഇറ്റ് ഈസ്, നമുക്കറിയാം H2O2 on dissociation we are getting H2O plus O2, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 1 ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക. 1 ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ, ആ 1 ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജന്റെ വോളിയം അറ്റ് ST, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ വോളിയം സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയാം. 1 ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജന്റെ വോളിയം അറ്റ് STP, ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വോളിയം സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 1 ലിറ്ററിന് പകരം 1 ml ആയാലും മതി. 1 ml H2O2 സൊല്യൂഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോളിയം. അപ്പോൾ 1 ml നിങ്ങൾക്ക് 10 ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 10 ml ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വോളിയം സ്ട്രെങ്ത് 10. ഇനി ഇത് 100 ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 100 ml ഓക്സിജൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വോളിയം സ്ട്രെങ്ത് 100. അങ്ങനെ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 100 വോളിയാണ്. അപ്പോൾ 1 ml 100 ml തരും. അപ്പൊ എന്താണ്? 1 ml H2O2 gives 100 ml. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1. ഇനി നിങ്ങൾ 1-2 റിലേഷൻസ് അവിടെ ഓർത്ത് വെക്കണം. പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ 10 വോളിയം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 3% വോളിയമാണ്. 3% വോളിയമാണ്, 3% സൊല്യൂഷനാണ്. ഇനി അഗൈൻ വോളിയം സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, വോളിയം സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 11.2 ഇൻറ്റു മൊളാരിറ്റി ആണ്. 11.2 ഇൻറ്റു മൊളാരിറ്റി. അപ്പോൾ എന്താണ്? മൊളാരിറ്റി 1 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വോളിയം സ്ട്രെങ്ത് 11.2 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള 1-2 റിലേഷൻസ് അവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻ കൂടെ പറയാം ഞാൻ. വോളിയം സ്ട്രെങ്ത് ഈക്വൽ ടു 5.6 ഇൻറ്റു നോർമാലിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ 1 നോർമൽ സൊല്യൂഷന്റെ വോളിയം സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 5.6 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1. ഇനി which of the following alkali metal forms only normal oxides? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആൽക്കലി മെറ്റൽസ്. ഇപ്പൊ ലിത്യം ആണെങ്കിൽ ലിത്യം ഓക്സിജനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഫോംസ് ഓൺലി മോണോക്സൈഡ്, Li2O. ലിത്യം ഫോംസ് ഓൺലി മോണോക്സൈഡ് ആണ്. സോഡിയം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോം ഓൺ എക്സസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ, it forms peroxide. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Sodium forms peroxide. Heavy metals, it forms superoxide. Heavy metals means potassium, rubidium, cesium. They can form superoxide. But lithium forms only monoxide. Lithium forms only monoxide. Sodium forms peroxide. Whereas potassium, rubidium, cesium, they can form superoxide. അപ്പോൾ ലിത്യത്തിന് എന്താണ്? മോണോക്സൈഡ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3 ഹിയർ. Now, a metal on combustion in air forms X. X upon hydrolysis
with water is H2O2, O2 along with other product the metal is. അപ്പോൾ അവിടെയും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ മെറ്റൽ എയറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്സൈഡ്സ് ആണ്. ദേ ഫോമിങ് ഓക്സൈഡ്സ്. അപ്പം ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അപ്പോൺ ഹൈഡ്രോളൈസിസ് വിത്ത് വാട്ടർ നമുക്ക് H2O2 ഓക്സിജനും കിട്ടാണ് അല്ലെ. H2O2 ഓക്സിജനും കിട്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഒരു മോണോക്സൈഡ് ആണെന്ന് കരുതാം, ലിത്തിയം മോണോക്സൈഡ്. ലിത്തിയം മോണോക്സൈഡിനെ നിങ്ങൾ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലിത്തിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കിട്ടാം. ലിത്തിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കിട്ടും. അപ്പം മോണോക്സൈഡ് ഫോംസ് ഓൺലി ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ്. മോണോക്സൈഡ് ഓൺ ഹൈഡ്രോലൈസിസ് ഇറ്റ് ഫോംസ് ഓൺലി ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾ പെറോക്സൈഡ് ആണെങ്കിലോ ഒന്നിങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മക്കളെ, ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. പെറോക്സൈഡ് ആണെന്ന് കരുതാം. നിങ്ങൾ പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓർത്ത് വെച്ചോളണേ മക്കളെ, ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കിട്ടും. കൂടാതെ നമുക്ക് H2O2 കിട്ടും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കിട്ടും, H2O2 കിട്ടും. ഇനി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആണെന്ന് കരുതിക്കോ. എനി സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്. ഓക്കെ, എനി സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ. എനി സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ എനി സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്താൽ ഓർത്ത് വെക്കണേ മക്കളെ, സൂപ്പർ ഓക്സൈഡിനെ നിങ്ങൾ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും അറിയോ? ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കിട്ടും, ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് കിട്ടും, ഓക്സിജൻ കിട്ടും. അപ്പൊ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡിനെ ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡും ഓക്സിജനും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ആർക്കാണ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക? മെഗ്നീഷ്യത്തിന് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലിത്തിയത്തിന് പറ്റില്ല, സോഡിയത്തിന് പറ്റില്ല. സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റുബീഡിയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, റുബീഡിയത്തിന് മാത്രമേ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. മാച്ച് ദി ഫ്ലെയിം കളർ. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഫ്ലെയിം കളർ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഫ്ലെയിം കളറേഷൻ? നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. കാൽസ്യം, കാൽസ്യത്തിന്റെ ഫ്ലെയിം കളറേഷൻ ബ്രിക്ക് റെഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സ്ട്രോൺഷ്യം എന്താണ്? ക്രിംസം. ബേരിയം ആപ്പിൾ ഗ്രീൻ. ഐ ഫീൽ ഓൾ ഓഫ് യു നോ. അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1. ഇനി let us move to question number 11. Solubility of alkaline earth metal increases down the group. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എടുക്കണം. ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, again calcium hydroxide, barium strontium hydroxide, ബേരിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് എടുക്കുമ്പോഴേ ഇവരുടെ സോലബിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആണ്. സോലബിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആണ്. സോലബിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. ഐ ഫീൽ ഓൾറെഡി യു നോ ദ സോലബിലിറ്റിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. സോലബിലിറ്റി ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ 2 ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. അതിൽ ഒന്നിന് നമ്മൾ ലാറ്റിസ് എൻതാൽബി എന്ന് പറയും, രണ്ടാമത്തേന് നമ്മൾ എൻതാൽബി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എൻതാൽബി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ പറയും. അപ്പൊ ലാറ്റിസ് എനർജി കുറയുമ്പോൾ സോലബിലിറ്റി കൂടും. ഓക്കെ, ലാറ്റിസ് എനർജി കുറയുമ്പോൾ സോലബിലിറ്റി കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ആനയോൺസിന്റെ സൈസ് കൂടാണ് അല്ലെ. കാറ്റയോൺസിന്റെ സൈസ് കൂടാണ്. അപ്പൊ കാറ്റയോൺസിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലാറ്റിസ് എൻതാൽബി ഡിക്രീസസ് ആണ്. ഓക്കെ, ലാറ്റിസ് എൻതാൽബി ഡിക്രീസസ് ആണ്. അപ്പൊ ലാറ്റിസ് എൻതാൽബി കുറയുന്നു. അപ്പൊ ലാറ്റിസ് എൻതാൽബി കുറയുന്നത് മാത്രമല്ല, ഹൈഡ്രേഷൻ എൻതാൽബിയും കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഹൈഡ്രേഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് സോലബിലിറ്റി കൂടുക. ഹൈഡ്രേഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് സോലബിലിറ്റി കൂടുക. അപ്പൊ പക്ഷെങ്കിൽ എന്താണ്? എപ്പോഴും എൻതാൽബി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈസ് ആണ്. സൈസ് ഓഫ് കാറ്റയോൺ ആണ്. അപ്പൊ സൈസ് കൂടുമ്പോഴേ ഹൈഡ്രേഷൻ കുറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ? നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഒന്നാമത്തെ എന്താ? among the alkali metal hydroxide, anion OH minus is common.
lattice enthalpy depends upon the size. Adalla correct. The lattice enthalpy increases more rapidly than the hydration enthalpy with increasing the cationic size. അപ്പം എന്താണ് ലാറ്റിസ് enthalpy increases അല്ല, നമുക്കറിയാം താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ലാറ്റിസ് enthalpy decreases ആണ്. So lattice enthalpy decreases much more rapidly than the hydration enthalpy. അപ്പം ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽബിയും കുറയുന്നുണ്ട്, ലാറ്റിസ് എന്താൽബിയും കുറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽബിയുടെ ഡിക്രീസ് മോർ റാപ്പിഡ് ആണ്, വളരെ നല്ലോണം കുറഞ്ഞു പോവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോലുബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ്, സോലുബിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3 ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, alkali metals dissolves in ammonia to give deep blue solution. Which is conducting in nature? Which of the following is true? അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാ ട്രൂ ആയിട്ട് വരുന്നത്? നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ. The blue color is due to ammoniated electron. Correct ആണ് അല്ലേ? The blue color is due to the ammoniated electron. Blue color produce ചെയ്യുന്നത് ammoniated electronsന്റെ presence കാരണമാണ്. Solution is paramagnetic. ശരിയാണ്. Because you know എന്താണ് unpaired electrons ഉണ്ട് സൊല്യൂഷനിൽ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൊല്യൂഷൻ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്. ശരിയാണല്ലോ, അറിയാം. Blue color changes to brown on standing. തെറ്റാണ്. Blue color changes to brown on standing അല്ല, blue color changes to brown on increasing the concentration ആണ്. Okay, when concentration increases, the color changes to browns ആണ്. Okay, അപ്പം standing അല്ല, അപ്പം ഇത് wrong statement ആണ്. The concentrated solution, blue color changes to browns or brown color and becomes diamagnetic. ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ റോങ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3 ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൺ സ്റ്റാൻഡിങ് എന്താ സംഭവിക്കുക ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സ്റ്റാൻഡിങ് നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺ സ്റ്റാൻഡിങ്, അതായത് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ സ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? മെറ്റൽസ് ഇൻ അമോണിയേറ്റഡ് ഫോം when it react with a liquid ammonia, നമ്മൾ ലിക്വിഡ് അമോണിയയില എടുത്തിരിക്കണല്ലേടാ, അപ്പൊ അതിൽ ലിക്വിഡ് അമോണിയായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് it gets converted to amides and hydrogen gas. അതായത് നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അല്ലാതെ കളർ എന്താണ് ബ്രൗണിലോട്ട് മാറുകയല്ല ചെയ്യുക, ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോട്ട് ട്രൂ. അപ്പൊ 3 ആണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് 3. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. CuSO4.2H2O നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. CuSO4 നമ്മൾ ജിപ്സം എന്ന് പറയും അല്ലേ, ജിപ്സം. അപ്പൊ CuSO4.2H2O is called gypsum. ജിപ്സം നിങ്ങൾ 120 ഡിഗ്രി വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഫോംസ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ്. CuSO4.12H2O ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ്. ഇനി നിങ്ങൾ എന്താണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എബോവ് 120 ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എന്താണ് anhydrous CuSO4. This anhydrous CuSO4 we also called a dead burnt plaster. Dead burnt plaster അങ്ങനെയും വിളിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? See, option A is plaster of Paris, B is dead burnt plaster. So option number 1. Okay, now let us move to question number 14. Beryllium and magnesium do not give color to the flame. Which of the following it does not justify this behavior? അതില് എന്താണ് does not justify this behavior due to small size. ശരിയാണ്. Higher ionization enthalpies of beryllium and magnesium correct ആണ്. Requires large amount of energy for the excitation of valence electrons. ശരിയാണ്. Bunsen flame provides such a large amount of energy that the valence electrons are expelled. അപ്പം ഇതാണ് അതിൽ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത്. ബാക്കിയൊക്കെ അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം, ബെർലിയം അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ബെർലിയം മെഗ്നീഷ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ലടോ, ഈ ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് തരുന്നില്ല. അപ്പം ബെർലിയത്തിനും മെഗ്നീഷ്യത്തിനും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് തരാത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, സ്മോൾ സൈസ് ആണ്, അയണൈസേഷൻ എന്താൽബി വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അയണൈസേഷൻ എന്താൽബി വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലെയിമിന്റെ എനർജി മതിയാവില്ല.
അവരുടെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായ? അവരുടെ ഫ്ലെയിമിന്റെ എനർജി മതിയാവില്ല അവരുടെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെഗ്നീഷ്യവും ബെറിലിയവും ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് തരാത്തത്. Okay, dear children, I feel it is clear. Now let us move to the last question, that is the brown complex FeSO4 formed by FeSO4 in the test of nitrate ion. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ നൈട്രേറ്റിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ ബ്രൗൺ റിംഗ്, അപ്പോൾ ആ ബ്രൗൺ റിംഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ FeH2O5 ടൈംസ് NO പ്ലസ് ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ ഫോർമേഷൻ കാരണമാണ്. അതായത് ഈ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ബ്രൗൺ റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് ബ്രൗൺ റിംഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബ്രൗൺ റിംഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Welcome dear students to the KEAM super questions. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ്, കോമ്പിനേഷൻസ്, ബൈനോമിയൽ തിയറം, പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ സാധാരണ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു എക്സാം ഹാളിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. First question, if 11 PR is equal to 7,920 and 11 CR is equal to 330, then the value of R is equal to. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അറിയണം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയുകയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫാക്ടോറിയലിനെ കുറിച്ചാണ്. ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കിപ്പോൾ 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് 5 ഫാക്ടോറിയൽ? 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 5 natural numbers. So that is 5, 4, 3, 2 and 1. ഇത്രയും ഫസ്റ്റ് 5 natural numbersന്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 120. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ n ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 10 natural numbersന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് 0 ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് 1. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. 0 ഫാക്ടോറിയൽ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടോറിയൽസിനകത്ത് നിങ്ങൾ 0 ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് 1, 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് ഓൾസോ 1, 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് 2, 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് 6, 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് 24, okay, 5 factorial is equal to 120, 6 factorial is equal to 720, 7 factorial is equal to 5040. So ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ് അതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ NPR. വാട്ട് ഈസ് NPR? NPR ഈസ് n ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ n മൈനസ് r ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ വേർ n and r are integers and r can ranges from 0 to n. സോ ഇതാണ് NPR നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 10p3 എടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 10 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 10 minus 3 factorial. So that will be equal to 10 factorial by 7 factorial. So ഇത്ര എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഫാക്ടോറിയൽ കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക? 10 factorial is the product of first 10 natural numbers and 7 factorial is the product of first 7 natural numbers. On cancelling the common numbers from both the numerator and denominator, here remains only 10, 9 and 8 അല്ലേ. 7 ഫാക്ടോറിയൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത്രയല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 10p3 എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും 10 × 9 × 8 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അത് ഇതാണ്. ഈ 10 എഴുതുക ആദ്യം, പിന്നെ ഈ 3 അല്ലേ, 3 നമ്പേഴ്സ് ബാക്കിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മുതൽ 3 നമ്പേഴ്സ് ബാക്കിലേക്ക് പോകണം. അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 10p3 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്യാവുള്ളൂ. എക്സാമിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് സമയം കളയാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുള്ളൂ. 10p3 is equal to 10 × 9 × 8. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5p2 എത്രയായിരിക്കും? 5p2 is 5 × 4 ഉണ്ടോ. 5 will സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, 2 നമ്പേഴ്സ് ബാക്കിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 × 4. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് 12p3? 12p4? 12p4 is 12 × 11 × 10 × 9. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് 12p4. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ NPR ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത്. എക്സാം ഹോളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഫാക്ടോറിയലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം വേസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ NPR നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് NCR. What is NCR? NCR is n factorial by r factorial into n minus r all factorial, where r ranges from 0 to n. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് NCR. അപ്പോൾ NCR നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 10c3. വാട്ട് ഈസ് 10c3? 10c3 എന്ന് പറയുന്നത് 10 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 10 മൈനസ് 3 ഓൾ ഫാക്ടോറിയൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 10 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 7 ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 10 ഫാക്ടോറിയൽ 7 ഫാക്ടോറിയലുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ്? 10 × 9 × 8 അല്ലേ. 10 factorial is actually the product of first 10 natural numbers and 7 factorial is the product of first 7 natural numbers. When you cancelling the common numbers from both the numerator and denominator, so in the numerator there remains only 10, 9 and 8. Okay, and what about 3 factorial? So that is 1 × 2 × 3. അതാണ് 3 factorial. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? 10c3 ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുള്ളൂ. 10c3 10 എഴുതുക, 3 നമ്പേഴ്സ് ബാക്കിലേക്ക് എഴുതുക, 10 × 9 × 8. ഓക്കെ,
by 3 ഉള്ളതുകൊണ്ട് 3 ഫാക്ടോറിയൽ 3 into 2 into 1 അങ്ങനെ എഴുതാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യുക. ഇതാണ് 10C3 ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതി. 10P3 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? 10 into 9 into 8 ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? കോമ്പിനേഷൻ ആകുമ്പോൾ താഴെ 3 ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇവാലുവേഷൻ രീതി നിങ്ങളെപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് given as 11 PR is equal to 7920 and 11 CR is equal to 330. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. And we are asked to find the value of R. ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന്. ഇപ്പം ഇതിനകത്തൊരു R കാണുന്നില്ലേ? ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ NPRും NCRും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ ഒന്ന് പറയാം. ഇവിടെ നോക്കുക, ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ NCR. What is NCR? NCR is equal to n factorial by r factorial into n minus r all factorial. ഇതല്ല NCR, നമുക്കറിയാം. And what about this n factorial by n minus r all factorial? That is NPR. അല്ലേ? ഇത് NPR ആണ്. n factorial by n minus r all factorial. ഇതാണ് NPR is equal to n factorial by n minus r all factorial. So we can replace this n factorial by n minus r all factorial as NPR. Okay, by r factorial. This r factorial. So NCR is equal to NPR by r factorial, and this is the relationship between NPR and NCR. Okay, so we can use this result to obtain the value of R here. Okay, and this we know 11 CR. So 11 CR by 11 PR. What is NCR by NPR? So that will be 1 by R factorial, right? And that will be equal to this is we can take it as 11 PR by 11 CR. 11 CR. But 11 PR by 11 CR is equal to R factorial. Okay, so this is R factorial. നമുക്ക് 11 PR 7920 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. 11 CR is given as 330. That is equal to R factorial. So we can cancel 0 from both numerator and denominator. And we know 33 is 11 into 3. And what is 792? 792 എന്താ? ഈ നമ്പറിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ. 792 എന്ന് പറയുന്നത് 7ഉം 2ഉം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ നടുക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട്. 7ന്റെയും 2ന്റെയും സം അല്ലേ? ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും 11ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഓഡ് പൊസിഷനുള്ള ഡിജിറ്റ്സിന്റെ സമ്മിൽ നിന്ന് ഈവൻ പൊസിഷനുള്ള ഡിജിറ്റ്സിന്റെ സം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് 0യോ 11ന്റെ മൾട്ടിപ്പിളോ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 11 ആണ്. ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ഓഫ് 11 താന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇത് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 72 into 11 ആണ്. അപ്പോൾ 72 into 11 എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 792 കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും 11 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഒന്ന് ഓർക്കുകയാണ് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ 54 into 11 എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ 5ഉം 4ഉം എഴുതിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇതിൻ്റെ സം എഴുതിയാൽ മതി. ഇതാണ് 594 ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് 54 and 11. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 62 into 11 എത്രയാണ്? 62 into 11 682 ആണ്. ഉണ്ടോ? ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 792 is 72 into 11. അപ്പോൾ 11 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 72 വരും. ഇവിടെ 33യെ 11 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 വരും. സോ ദിസ് R factorial is equal to 72 by 3 which is equal to 24. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ R factorial is 24. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഏതാ 4 factorial ആണ് 24. So we can write R factorial is equal to 4 factorial. From this we obtain the value of R as 4. Okay, that is the answer to the first question. So our correct answer is 4. C is the correct option. Clear? Next question. The number of arrangements containing all the 7 letters of the word all right that begins with LG is. So we have given all right, the word all right.
All right. This is the word given. All right. ALRIGHT, and it contains 2, 4, 6, 7. 7 letters. Okay. Contains 7 letters. Okay. And we are asked to find the number of words that can be formed using the letters of the word all right, which begins with LG. So we know, since there are 7 letters, we can consider 7 places, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay. And the first 2 letters, so that is given as LG. LG ആണ് ഫസ്റ്റ് 2. അപ്പോൾ ഈ LG യിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. So remaining there will be 1, 2, 3, 4, 5 letters. Okay. So you can use any one of these 5 letters here. So this space can fill in 5 different ways. And what about the second space? Second space can fill in 4 different ways. Why? Because we have already used 1 letter here. Okay. And similarly, we can fill the third place in so this position in 3 different ways. Okay. Here 2 ways, here 1 way. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള 5 ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 5 ഫാക്ടോറിയൽ. വാട്ട് ഈസ് 5 ഫാക്ടോറിയൽ? 120. അപ്പോൾ എൽ ജിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 120. ദാറ്റ് ഈസ് എ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ ഇസ് ബി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Third question, the number of ways of a committee of 3 women and 5 men can be formed a panel of 8 men and 5 women is. So here we are given 8 men and 5 women, and we are asked to find a committee of 8 persons consisting of 5 men and 3 women. Okay. How many ways this committee can be formed? That is the question. So you can select any one of these 5 men from this 8 men. So that selection can be happen in 8C5 ways, and 3 women can select from these 5 women in 5C3 ways. Okay. Take the product of these 2, and that will be equal to 8C5 into 5C3. What is 8C5? 8C5 is 8C3, right? We know NCR is equal to NCN minus R. ഈ ഒരു റിസൾട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒത്തിരി വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളതിനെ അതിനെ ഒരു സ്മോളർ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഈ 20C18 എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ 20C18 നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും എളുപ്പം 20C2 ചെയ്യുന്നതാണ്. കണ്ടോ, NCR is equal to NC, ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് 20C2 എടുക്കുന്നതാണ് 20C18 എടുക്കുന്നതിന് എളുപ്പം. ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ 8C5 can be written as 8C3 into 5C3. What is 8C3? 8C3 is ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുക. So that is 8 into 7 into 6 by 1 into 2 into 3. That is 8C3 into 5C3. 5C3 is also equal to 5C2. So we take 5 into 4 by 1 into 2. This is 5C2. 5C3 is equal to 5C2 using this rule. Okay. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് 6 ഈ 6 ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും, ഈ 2 ഈ 4 ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും, and here it becomes 56 into 10, and that will be equal to 560. That is the question answer. So C is the correct option. Clear? Next question. If P and Q are positive integers such that P plus Q P2, P plus Q P2, okay, is equal to 42, and P minus Q P2 is equal to 20. These are the informations given in the question. P and Q are given as two positive integers. Clear? And we are asked to find the values of P and Q. What are the values of P and Q? You know, here
this is a permutation. So what is the ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ permutation evaluate ചെയ്യുന്നത്? P plus Q P2 നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക. P plus Q ആദ്യത്തെ ആ നമ്പർ എഴുതി, പിന്നെ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്പർ അല്ലേ, ബാക്കിലേക്ക് രണ്ട് നമ്പർ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. സോ P plus Q കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ? P plus Q minus 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് P plus Q, the second number is P plus Q minus 1. okay, is equal to 42. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ two consecutive numbers അല്ലേ ഇത്, അപ്പോൾ express this 42 also as the product of two consecutive numbers. So what is 42? That is 7 into 6. ഞാൻ ഈ ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, ഇവിടെ ഞാൻ വലിയ നമ്പറും ഇവിടെ ചെറിയ നമ്പറും എഴുതി. P plus Q minus 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് വലുതും ഇത് ചെറുതുമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വലുതും ഇവിടെ ചെറുതും എഴുതി. അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ്, ദീസ് ടു ആർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ്, ദീസ് ഓൾസോ ആർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ P plus Q is equal to 7 ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. And P minus Q P2 is equal to 20. What is P minus Q P2? നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. So P minus Q, that is the first number, and the next consecutive number is P minus Q minus 1. ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ പോരാ, തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ കിട്ടുമല്ലോ. And that will be equal to 20. What is 20? 20 is the product of two consecutive numbers 5 and 4 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് P minus Q എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? This is the bigger number. Here 5 is bigger and this is the smaller number and 4 is the smaller number. അപ്പോൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ P minus Q is equal to 5. So this is 2. Okay. On solving these two, we get 2P is equal to 12. That means P is equal to 6. If P is equal to 6, P plus Q and is equal to 7, then Q is equal to 1. അല്ലേ, 6 plus 1 അല്ലേ 7. So Q is 1. So P യുടെ Q ന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? 6 and 1 respectively. That is the answer. നമ്മൾ ഇത് കണ്ടാൽ ഓർക്കും ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ, പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, കീമിന് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, 5th question. The number of positive integers less than 1000 having only odd integers. 1000-നേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഓഡ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മാത്രം കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എത്ര പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യുനോ ലെസ് ദാൻ 1000 ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലെസ് ദാൻ 1000 ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1 ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്. There are 1 digit positive integers less than 1000, 2 digit integers less than 1000, and 3 digit integers less than 1000. So first 1 digit numbers എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So formed using only odd digits. Odd digits മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. Odd digits ഏതൊക്കെയാണ്? 1, 3, 5, 7 and 9. These are the odd digits. അപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന 1 digit numbers എത്രയാണ്? നമുക്കറിയാം ഇത് 5 വേസിലാണ് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാവുന്നത് അല്ലേ. സോ 1 digit numbers പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് യൂസിങ് ഓഡ് digits എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് 2 digit numbers എത്രയാണ് വരിക? 2 digit numbers എത്രയാണ് വരിക? ഇത് നമുക്ക് 5 വേസ് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, ദിസ് ഓൾസോ ഫിൽ ഇൻ 5 ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. അപ്പോൾ എത്രയായി? 5 into 5 is equal to 25 odd digits കിട്ടും. അപ്പോൾ 2 digit odd numbers 25 ആണ്. 1 digit odd numbers 5 ആണ്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് 3 digit odd numbers എത്രയാ? 3 പൊസിഷൻസ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ 3 പൊസിഷൻസ് നമുക്ക് odd digits ഫിൽ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് പൊസിഷൻ ക്യാൻ ഫിൽ ഇൻ 5 ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. ഈ ഡിജിറ്റ്സിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദിസ് പൊസിഷൻ ഓൾസോ ഇൻ 5 ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്, ആൻഡ് ദിസ് പൊസിഷൻ ഓൾസോ ഫിൽ ഇൻ 5 ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. So the total number of 3 digit numbers formed using odd digits will be equal to 5 into 5 into 5, and that will be equal to 125. Okay, and ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ 1 digit numbers, 2 digit numbers, 3 digit numbers എന്താണ്? ലെസ് ദാൻ 1000 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാവരുടെ സം എടുത്താൽ മതി. സോ 5 plus 25 plus 125, that is equal to 155. Okay, that is the final answer. 155. Okay, is the right answer. Clear ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 1000 ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ്, question number 6. The number of 6 digit telephone numbers having at least one of their digits repeated is.
നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 6 ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ്. ഈ ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 0 ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് 0 ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് മീൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്കറിയത്തില്ല, STD കോഡൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ 0484 എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ. സോ അതുപോലെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത്രയാണ് 6 ഡിജിറ്റ് ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ് 6 ഡിജിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എത്ര വേസ് വരാം? 10 വേസ് വരാം. സെക്കൻഡ് ഓൾസോ 10 വേസ്. തേർഡ് 10 വേസ്, 10 വേസ്, 10 വേസ്, 10 വേസ്. അപ്പോൾ എത്ര 6 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ്? 10⁻6 10 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ്. ഇനി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ റിപ്പീറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ എന്താണ്, ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ 6 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ 10⁻6 പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റഡ്. കുറഞ്ഞ ഒരു ഡിജിറ്റെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ആവുന്ന എത്ര ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 6 ഡിജിറ്റ് ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒരു ഡിജിറ്റ് പോലും റിപ്പീറ്റഡ് ആവാത്ത എത്ര ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ ടോട്ടൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് എൻ്റെ രീതി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഒരു ഡിജിറ്റ് പോലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത എത്ര 6 ഡിജിറ്റ് ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹിയർ 10. ആദ്യത്തെ 10 വരും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് 9 ആണ്. എന്താണ് അത് വരാൻ കാരണം? കാരണം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ, റെപ്പറ്റീഷൻ വരും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താൽ. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് അല്ലാത്ത റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത എത്ര 6 ഡിജിറ്റ് ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് 8, ദിസ് 7, ഇത് 6 വേസ്, ഇത് 5 വേസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5. ഇതാണ് ഇതാണ് ഒരു ഡിജിറ്റ് പോലും റിപ്പീറ്റ് ആവാത്ത 6 ഡിജിറ്റ് ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ നമുക്കറിയാലോ. ഈ 10ന്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് എത്രയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 1 2 3 4 5 6 അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ 10p6 എന്ന് എഴുതാം. 10p6 ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ. ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ മതി. ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് 6 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻ വിച്ച് not digit repeated. So that is 10p6. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത എത്ര 6 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ടോട്ടലിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഫൈനൽ ആൻസർ. 10⁻6 മൈനസ് 10p6. ഓക്കെ. ഇതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ആവുന്ന 6 ഡിജിറ്റ് ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സിന്റെ നമ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 10c6 മൈനസ് 10⁻6 മൈനസ് 10p6 is the final answer. B. That is the right option. Next, question number 7. If 56p r plus 6, 56p r plus 6 is to 54p r plus 3 is equal to 3008 is to 1. ഇതാണ് റേഷ്യോ. ഈ രണ്ട് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇത് ഈക്വൽ ആണ്. അങ്ങനെ ആറിന്റെ വാല്യൂ, what is the value for r? That is the question. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു വലിയ വാല്യൂ ആണ്. നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. സോ വാട്ട് ഈസ് 56 p r plus 6? എന്താണ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് 56 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 56 മൈനസ് r plus 6 ഫാക്ടോറിയൽ. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റേ രീതിയിൽ എഴുതത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് എഴുതി, ഞാൻ പറയില്ലേ ഇത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, r plus 6 എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ. ബൈ ഈസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ 54 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 54 minus r plus 3 factorial is equal to 30,800 by 1. ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ. ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വരെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ 56 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 56 മൈനസ് 6 50 മൈനസ് r ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു റെസിപ്രോക്കൽ ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ ഇതിന്റെ ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ 54 മൈനസ് 3 ദാറ്റ് ഈസ് 51 മൈനസ് r ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 54 ഫാക്ടോറിയൽ and that will be equal to 30,800. Cancel the common terms. അപ്പോൾ എത്ര വരിക? ഇവിടെ 56 into 55 വരും. 54 ഫാക്ടോറിയൽ രണ്ടിനകത്തും കോമൺ അല്ലേ, കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവിടെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന 56 into 55 മാത്രമാണ്.
ഇവിടെ 50 മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്, 51 മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് 50 മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിയർ റിമൈൻസ് 51 മൈനസ് ആർ കട്ടായി പോകും. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മിച്ചം? നമ്മൾ എല്ലാ ക്യാൻസലേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. സോ ഹിയർ റിമൈൻസ് 56 ഇൻറ്റു 55 ഇൻറ്റു 51 മൈനസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 30,800. What is 30,800? You know, 308 into 100. So we can write it as 308 into 100. What is 308? So ഞാൻ നേരത്തെ 11 കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് ഡീസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് 11 ഇത് 0 ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ 11 മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് വരിക. സോ ദിസ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ 11. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 28 into 11 ആണ്. എന്താ 28? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 28 2 8 മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ സം എടുത്ത് ഇത് നടുക്കിട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ സം 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പറാ. ഇത് സം 2 ഡിജിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് 10 അല്ലേ സം വരിക. അപ്പോൾ 0 ഇട്ടിട്ട് ഈ 1 ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 308 എന്നാവും. കണ്ടോ, നടുക്ക് ആ 0 ഇടും, എന്നിട്ട് ഈ 1 ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഡിജിറ്റിലേക്ക് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ 308 ആവും. അപ്പോൾ 28 into 11 എന്ന് പറയുന്നത് 308 ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദിസ് ആസ് 28 into 11 into 100. എന്താണ് 100 എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 25 into 5 into 2 into 2 എന്നൊക്കെ എഴുതാം, ശരിയല്ലേ? ഇപ്പൊ 25 into 4 100 ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഇതാ നോക്കാം, 56 into 55 into 51 മൈനസ് 6 ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ LHS. ഇനി ഞാൻ ഈ സൈഡിനെ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. ഈ 28 2 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 56 ആക്കാലോ, ഉണ്ടോ? ഇനി ഈ 55 ഈ 5ഉം 11 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് 55 ആക്കാമല്ലോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു 10 അല്ലേ പിന്നെ മിച്ചമുള്ളൂ, ഇതിലല്ലേ മിച്ചമുള്ളൂ, അത് എഴുതി. ഉണ്ടോ, ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തേ. അപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് കട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ 51 മൈനസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10. Therefore r is equal to 51 minus 10. That will be equal to 41. That is the answer. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 41 എന്ന ആൻസർ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ഈസ് 41. ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ രീതി നമ്മളിത് പലരും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇരുന്നിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം വേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഷോർട്ട് ആക്കിക്കൊണ്ട്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ നമ്പറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ആക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കി ഇവിടുത്തെ നമ്പേഴ്സ് നോക്കി അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ഒത്തിരി സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ക്ലിയർ? ചിലപ്പോൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ പല ടെൻഷൻ അടിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പലപ്പോഴും എന്താണ് ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, if NCR minus 1 is equal to 36, NCR is equal to 84 and NCR plus 1 is equal to 126, then N is equal to, അങ്ങനെ N എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 3 കോമ്പിനേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ രണ്ട് റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോവാണ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. NCR by N minus 1C R minus 1, ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N/R ആയിരിക്കും. ബൈ ഹാർട്ട് ആയിക്കോണേ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിസൾട്ട്. വേറൊരു റിസൾട്ട് ഇതാണ്, NCR by NCR minus 1 ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഇസ് N minus R plus 1 by R ആണ്. സെക്കൻഡ് റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് റിസൾട്ട്സ് ആണ് നമുക്കുള്ള. ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻസിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്നാൽ മിക്കപ്പോഴും ഈ റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് NCR by NCR minus 1. ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ്? വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു N minus R plus 1 by R. And this is what is NCR? NCR is 84 and NCR minus 1 is 36. നമുക്കിത് 12 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തില്ലേ? 12 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ 3 വരും. 84 എത്രയാണ്? 84 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 into 6 ആണല്ലേ? സോറി, എത്രയാണ്? 12. 84, there is a 12 into 7 അല്ലേ? സോ 14 84. സോ 7 ആണ് വരിക. സോ ദറ്റ് ഈസ് N minus R plus 1 by R is equal to 7/3. അപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 3N minus 3R plus 3 is equal to 7R എന്ന് കിട്ടും.
നമുക്ക് ലൈക്ക് ടൈംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് 3n മൈനസ് 10r ഇസ് ഈക്വൽ പ്ലസ് 3 ഇസ് ഈക്വൽ 0 എന്ന് വരും. ശരിയല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ 12 കൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് വേറെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അതിതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് NCR പ്ലസ് 1 ബൈ NCR. ഈ സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക. ഇവിടെ ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് R പ്ലസ് 1 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ R മൈനസ് 1 സ്ഥാനത്ത് വരുന്നു. ഇത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക? ഈ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ എന്താ? ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് R പ്ലസ് 1 ഉപയോഗിച്ച് എഴുതണം. അപ്പോൾ n മൈനസ് R പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 1 ബൈ R പ്ലസ് 1 എന്ന് എഴുതണം. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. And that will be equal to 126. അല്ലേ? NCR plus 1 is 126 by എത്രയാണ് NCR? That is 84. ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇത് 126 ആണ്. 126 63 വരും. 63 അല്ലേ? 2 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ 63 വരും. 63 വരും. ഇത് 42 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് 7 കൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. 7 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ 9 വരും. ഇവിടെ 7 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ 6 വരും. പിന്നെ 3 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 വരും. ഇവിടെ 2 വരും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വരും. 3/2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് n മൈനസ് ആർ മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് n മൈനസ് ആർ ആണ്. താഴത്തെ R പ്ലസ് 1 ആണ്. സോ R പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3/2. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് 2n മൈനസ് 2r ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3r പ്ലസ് 3. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 2n മൈനസ് 3r മൈനസ് 3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വരും. എന്താ ഇങ്ങനെ? ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയുണ്ടോ? ഒരെണ്ണം n ആറും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ, n r ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ. സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് 3n മൈനസ് 10r പ്ലസ് 3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, 2n മൈനസ് 3r മൈനസ് 3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ്. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ? നമുക്ക് 9 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. ആൻസർ ഈസ് എത്ര വരിക? സോൾവ് ചെയ്യാം. സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കിത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ 6 ടൈം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ 9n മൈനസ് 30r പ്ലസ് 9 ഈസ് ഈക്വൽ 0. ഇതിനെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാ? 20n മൈനസ് 30r മൈനസ് 10 30 ഈസ് ഈക്വൽ 0. സോൾവ് ചെയ്താൽ ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 11n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 11n എത്രയാണ് വരിക? 30 മൈനസ് 30 മൈനസ് 30 മൈനസ് 39. ഇവിടെ ഒരു 84/36, that is 7/3. So n minus r plus 1, 3n minus 3r plus is equal to 7r. 3n minus 10r minus 10r plus 3 is equal to 0. This is correct. And here that is n minus r by r plus 1. So that will be equal to 63/42. Okay. Next 7 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു 9, ഇവിടെ 7 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു 6, 3 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു 3, 3 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു 2, 3/2. എങ്ങനെ കിട്ടും? ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് കിട്ടുക? സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 3n 11n മൈനസ് എത്രയാണ്? ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 9 മൈനസ് 9 39 വരും, പ്ലസ് 39 അല്ലേ? സോ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് എവിടെയോ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര ലെങ്തി ആയിട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. നമുക്കിവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാം. അതായത് നോക്കിയേ, ഇത് ഈ 9C2 ആണ് 36.
നമുക്ക് ഈ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 9C2 is 36 and 9C3 is equal to 84. 9C4 is equal to 126. ഈ 9ന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് n-ന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ 9 ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ 9ന്റെ കോമ്പിനേഷൻ 9C2 36 ആണ്. നോക്കിയേ 9 into 8 by 1 into 2 ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 കിട്ടും, that is 36. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. 9C3 9 into 8 into 7 by 1 into 2 into 3, so that will be equal to ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 വരും, ഇവിടെ 4 വരും, 12 into 7 that is 84. ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ കിട്ടും. സോ ഇത് 9C4 എടുത്താൽ 126 കിട്ടും. സോ അതാണ് നമുക്ക് ഇത് 9 കിട്ടും കേട്ടോ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് n is equal to 9. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. 1 by 9 factorial plus 1 by 3 factorial into 7 factorial plus 1 by 5 factorial into 5 factorial plus 1 by 7 factorial into 3 factorial plus 1 by 9 factorial is equal to. നമ്മൾ ഈ കോമ്പിനേഷനകത്ത് നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. എന്തറിയോ? ഇതാ NC0 plus NC1 plus NC2 plus etc plus NCn is equal to 2 raised to n. ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടോ? വേറെ റിസൾട്ട് ഉള്ള ഇതാണ് NC1 plus NC3 plus NC5 plus etc. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനകത്ത് കോമ്പിനേഷൻ്റെ സം എടുത്താൽ 2 raised to n minus 1 ആണ്. അതുപോലെ NC0 plus NC2 plus NC4 plus etc. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനകത്ത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന ഈ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസിന്റെ സം എടുത്താൽ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾസോ 2 raised to n minus 1. ഈ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കണം കേട്ടോ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള റിസൾട്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കിയേക്കണം. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കാണ്. കണ്ടോ? എന്താണ് 1 by 9 factorial plus 1 by 3 factorial into 7 factorial plus 1 by 5 factorial into 5 factorial you see plus 1 by 7 factorial into 3 factorial plus 1 by 9 factorial. കേട്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഫാക്ടോറിയലൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആകും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു 10 ഫാക്ടോറിയൽ ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇതിനെ 10 ഫാക്ടോറിയൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ, എല്ലാത്തിനും 10 ഫാക്ടോറിയൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇനി വരാതിരിക്കാൻ ഒരു 10 ഫാക്ടോറിയൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക, 1 by 10 ഫാക്ടോറിയൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് 10 ഫാക്ടോറിയൽ കൊണ്ട് എല്ലാ ടൈമിനെയും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ 10 ഫാക്ടോറിയൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ടൈമിലും നമുക്ക് 10 ഫാക്ടോറിയൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് 10 ഫാക്ടോറിയൽ by 9 ഫാക്ടോറിയൽ എന്നാവും. The second time becomes 10 factorial by 3 factorial into 7 factorial ആവും, പ്ലസ് 10 factorial by 5 factorial into 5 factorial ആവും, പ്ലസ് 10 factorial by 7 factorial into 3 factorial ആവും, പ്ലസ് 10 factorial by 9 factorial ആവും. ഇങ്ങനെ വരും. നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ 1 factorial into 1 factorial ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു 1 factorial ഇടാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ, 1 by 10 factorial into this is 10C1, right? 10 factorial by 1 factorial into 9 factorial is 10C1 plus this is 10C3 plus 10C5 plus 10C7 plus 10C9. ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും? 1 by 10 factorial into എന്താണ് ഇതിന്റെ സം? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം വരുമ്പോൾ എത്രയാ? 2 raised to -1. അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാ? 2 raised to n ഇവിടെ 10 അല്ലേ, അപ്പോൾ 10 minus 1. So that is 2 raised to 9 by 10 factorial. That is the final result. Clear? 2 raised to 9 by 10 factorial. So A is the correct option. Next question. നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കുന്ന ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. NC2 plus NC3 is equal to 6C3. ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഒരു റിസൾട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. പാസ്കൽസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂളുണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ. അതായത് എന്താ അറിയോ, NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. ഇതാണ് ആ റിസൾട്ട്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സെയിമാ, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ്റെ n സെയിമാ. പക്ഷേ സം എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ്? അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് n+1 ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സം എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ n+1 വരും. ഇത് രണ്ടും n ആ. ഇനി ഇവിടെ R ആണ്, ഇവിടെ R-1 ആണ്. ഇതിനകത്ത് വലുതേതാ? R-1 ആറല്ലേ, അതായിരിക്കും ഈ റിസൾട്ടിനകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂ. അപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പം 10C4 പ്ലസ് 10C5 എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? ഈ റൂൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര പറയാം? ഇപ്പോൾ n-ന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ 10 അല്ലേ, അപ്പോൾ n+1 ആയിരിക്കും റിസൾട്ടിനകത്ത്, അപ്പോൾ 11 വരും.
സി ഈ ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏത് വാല്യൂ വരും? ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിലെ വലുതേതാ അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന റിസൾട്ട്. കണ്ടോ, 10C5 11C5 എന്നാണ് കിട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ കോമ്പിനേഷൻ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് സെയിം ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ടേക്കൺ അറ്റ് എ ടൈം ആറിന്റെ വാല്യൂസ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ എന്താ? NC2 പ്ലസ് NC3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6C3 ആണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് എന്നും എന്നും. അപ്പൊ ഇത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ 6 കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കണം? ഇതുണ്ട് 2 ഉം 3 ആണ്, ഇതിന്റെ അകത്ത് വലുത് 3 അതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ 5 ആകാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് n is 5 ആൻഡ് NCX is equal to NC3 ആ. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 അല്ലേ? അപ്പൊ 5CX is equal to 5C3 ആണ്. x not equal to 3 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി x ന്റെ വാല്യൂ 3 ആകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, NCR is equal to NCN minus R. കണ്ടോ, രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഈക്വൽ ആകുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഒന്നേൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ, ഈ ആറിന്റെ വാല്യൂം ഇവിടുത്തെ വാല്യൂം സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ ആവും, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി അതല്ല, ഈ ആറിന്റെ വാല്യൂം ഈ n മൈനസ് ആറിന്റെ സം എടുക്കുമ്പോൾ n കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സും 3 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ആവും. അപ്പോൾ x plus 3 is equal to 5. So x is equal to 5 minus 3, that will be equal to 2. അപ്പോൾ x is, അപ്പോൾ എത്രയാണ് വാല്യൂ ഓഫ് x അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? വാല്യൂ ഓഫ് x is 2. x ന്റെ വാല്യൂ 2 ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് let Tn denote the number of triangles. ഇത് പലതവണ നമുക്ക് JEE മെയിനിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ. let Tn denote the number of triangles which can be formed by using the vertices of a regular polygon of n sides. If Tn plus 1 minus Tn is equal to 36, then n is equal to, അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ n സൈഡഡ് പോളിഗൺ ഉണ്ടോ, n സൈഡഡ് പോളി, ഇങ്ങനെ ഒരു n സൈഡഡ് പോളിഗൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് n സൈഡഡ് പോളിഗൺ. ഈ പോളിഗണിന്റെ വെർട്ടെക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം വെർട്ടെക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഇതിനകത്ത് ഒരു വെർട്ടെക്സും ഇതിനകത്ത് ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഇതിനകത്ത് ഒരു വെർട്ടെക്സ് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് എത്ര, ഇപ്പൊ 1 2 3 4 5 6 7 വെർട്ടിസസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ 7 വെർട്ടെക്സ് ഉള്ള ഈ പോളിഗണിന്റെ വെർട്ടെക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യാം? 7C3 ആ. എന്താ കാരണം നമുക്ക് ഈ വെർട്ടെക്സിലെ ഈ 7 വെർട്ടെക്സിൽ ഏത് 3 വെർട്ടെക്സ് എടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്താലും നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ 3 വെർട്ടെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി, 7 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് അത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആവും. എന്നാൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Tn denotes, Tn എന്താണ്? ഒരു n സൈഡഡ് റെഗുലർ പോളിഗൺ. n സൈഡഡ് റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ വെർട്ടെക്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പൊ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യാം? അതിന്റെ നമ്പറാണ് Tn. സോ ദാറ്റ് ഈസ് NC3. അപ്പൊ Tn എന്ന് പറയുന്നത് NC3 ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ Tn plus 1 എന്താണ്? അപ്പൊ n plus 1 സൈഡഡ് റെഗുലർ പോളിഗണിനകത്ത് നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ എണ്ണമായിരിക്കും Tn plus 1. അത് n plus 1 C3 ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ? Tn plus 1 minus Tn, that is n plus 1 C3 minus NC3 is equal to 36 ആണ്. ഉണ്ടോ? n plus 1 C3 minus NC3 is equal to 36 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്നിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാന്നാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പാസ്കൽസ് റൂള് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ, ഈ പാസ്കൽസ് റൂള് ഇതറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇതാണ്ടോ, ഇത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, 9C2 എന്ന് പറയുന്നത് 36 ആണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്ത് n plus 1 C3 minus NC3 is equal to 9C2 എന്ന് എഴുതാം. എന്നിട്ട് ഈ NC3 അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ n plus 1 C3 is equal to 9C2 plus NC3 എന്ന് വന്നില്ലേ? ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പാസ്കൽസ് റൂൾ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 ഉം 3 ഈ 2ന്റെയും 3ലെയും വലിയ വാല്യൂ 3 അല്ലേ? ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ടും സെയിം ആവുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ n plus 1 വരുന്നത്. ഇവിടെ n ആണ്, അപ്പൊ ഇവിടെയും n തന്നെയാണ്, അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ n plus 1 വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എന്റെ വാല്യൂ 9 ആയിരിക്കണ്ടേ. സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് n is equal to 9. ഉണ്ടോ? അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. സിമ്പിളാ, ഒന്നും നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഒത്തിരി സമയം നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഇ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് കോമ്പിനേഷനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മുടെ ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ദ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇൻ ദ expansion of a square x square minus 2ax plus 1 all raised to 51 is 0, then a is equal to, a യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 51 അല്ലേ ഇതിന്റെ പവർ, ഒത്തിരി ടൈംസ് ഇങ്ങനെ വരും.
അല്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു 102th ഡിഗ്രി ഒരു പോളിനോമിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് കോഎഫിഷ്യന്റ് സം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതാണ് അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് സം 0 ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കേട്ടോ, ഏതൊരു എക്സ്പാൻഷനകത്തെയും കോഎഫിഷ്യന്റ് സം എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഏത് പ്രോബ്ലം കണ്ടാലും അതിനകത്തെ വേരിയബിൾ ഏതാണോ അത് 0 എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ പുട്ട് x = 0 ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പുട്ട് x = 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി മാറും? സോറി, പുട്ട് x = 0 അല്ല, x = 1. x = 1 അപ്ലൈ ചെയ്യാം. x = 1 അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ a² - 2a + 1 all raised to 51 വരും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ഇത് = 0 ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് സം 0 ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കിട്ടിയ കോഎഫിഷ്യന്റ് സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. ഇതെന്തോ ഇത് a - 1 all² all raised to 51 = 0 അല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a - 1 all raised to 102 = 0. അപ്പൊ ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്തായാൽ മതി? എയുടെ വാല്യൂ 1 ആയാൽ പോരെ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ. a = 1. വാല്യൂ ഓഫ് a എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ആൻസർ ഈസ് 1. 13th question. The sum of last 30 coefficients in the binomial expansion of 1 + x all raised to 59. ഈ പറയുന്ന 1 + x all raised to 59ന്റെ എക്സ്പാൻഷനകത്ത് കിട്ടുന്ന ലാസ്റ്റ് 30 കോഎഫിഷ്യൻസിന്റെ സം എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 1 + x all raised to n എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ nc0 + nc1x + nc2x² + എക്സെട്ര + ncn x raised to n വരിക. ഇതാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എക്സിന് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? nc0 + nc1 + nc2 + എക്സെട്ര + ncn = 2 raised to n എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ എഴുതി തന്ന റിസൾട്ട്. ഇതാ ഇങ്ങനെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പറഞ്ഞു. ഇത് കണ്ടോ, കോഎഫിഷ്യൻസിന്റെ സം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് സം ആയി കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഇതാണ് ഈ എക്സ്പാൻഷന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് സം. അത് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അങ്ങനെ കൊടുത്തെടുത്തോ ഇത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ കോഎഫിഷ്യന്റ് സം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ കോഎഫിഷ്യന്റ് സം എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എന്താ അതിനകത്തുള്ള വേരിയബിൾ 1 ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് കോഎഫിഷ്യന്റ് സം കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മൊത്തം കൊടുക്കണ്ട, ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ x = 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 raised to n ആണ്. അതാണ് കോഎഫിഷ്യന്റ് സം. ഉണ്ടോ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 raised to n. കോഎഫിഷ്യന്റ് സം 2 raised to n. ഞാൻ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചത്. ഇനി 1 + x all raised to 59. What is 1 + x all raised to 59? 1 + x all raised to 59 is also equal to x + 1 all raised to 59 എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 59c0 x raised to 59 അല്ലേ? പ്ലസ് 59c1 x raised to 58. ഇങ്ങനെ പോകും. ഇങ്ങനെ പോയി അവസാനം എന്താ വരിക? 1 raised to x 59c58x പ്ലസ് 59c59 വന്ന് അവസാനിക്കും. ഉണ്ടോ? 59 വന്ന് അവസാനിക്കും. ഇങ്ങനെ വന്ന് അവസാനിക്കും. ഇത് 60 ടൈംസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പാൻഷന്റെ ലാസ്റ്റ് 59 ടൈംസ് ലാസ്റ്റ് 30 ടൈംസിന്റെ അല്ലേ? നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് 30 കോഎഫിഷ്യൻസിന്റെ സം ആ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ എക്സ്പാൻഷനകത്ത് ലാസ്റ്റ് 30 ടൈംസ് കോഎഫിഷ്യൻസിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്പാൻഷനകത്തെ ഫസ്റ്റ് 30 കോഎഫിഷ്യൻസിന്റെ സമ്മിന് ഈക്വലാ. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് 30 ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 59c0 പ്ലസ് 59c1 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് 59c29 വരെ വരും. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് 30 കോഎഫിഷ്യൻസിന്റെ സം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പാൻഷനകത്ത് ലാസ്റ്റ് 30 കോഎഫിഷ്യൻസിന്റെ സം ഇത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ ബാക്കി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇത് പകുതി ആയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, 0 മുതൽ 29 വരെ ആയുള്ളൂ. ഇനി 59c30 പ്ലസ് എക്സെട്ര ടു 59c59 വരെ ഉണ്ട്. ഇത്രയും സം എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 2 raised to 59 ആൻസർ കിട്ടുക. ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഇത്രയും സം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമ്മിന് ഈക്വൽ തന്നെയാണ്. ഈ സമ്മിനെ ഞാൻ x എന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് x ആണ്. കാരണം എന്താ? 59c29 = 59c30 അല്ലേ? നമ്മൾ NCR = NCn - R എന്നുള്ള റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇവിടെ വരുന്ന ടൈം ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ടൈമായിട്ട് ഈക്വല, ഇവിടെ വരുന്ന ടൈം ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ടൈമായിട്ട് ഈക്വല. അങ്ങനെ പോയി അവസാനം 59c0 59c59 ഈക്വല. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ടൈംസിന്റെ സം തന്നെയാണ് ഈ ടൈംസിന്റെയും സം. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2x = ഞാൻ ഇതിനെ x എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ 2x = 2 raised to 59 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് 2 കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ x = 2 raised to 58 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ x എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ്
30 times in the 30 coefficients in the sum എന്ന് പറയുന്നത്. So the answer is 2/58. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. 2/58 is the final answer. നെക്സ്റ്റ്, ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, റിമൈൻഡർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദ റിമൈൻഡർ obtained when 2/2000 is divided by 17. അപ്പോൾ ഇത് 17 കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ 2/2000 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/4/500 എന്ന് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ 4 × 500 2000 ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 16/500 ഇങ്ങനെ എഴുതാം. And this is equal to 17 - 1/500 ഇങ്ങനെ വരും. ഉണ്ടോ? ഈ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ആക്കിയേ? നമുക്ക് 17 കൊണ്ടല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടേ? അപ്പോൾ ഈ 2ന്റെ പവർ ഏതാണോ 17ന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മളിതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് ഇത് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 501 ടൈംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് 501 ടൈംസ് ഉണ്ടാവും. അത് ആദ്യത്തെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 17/500 ആണ്. ഇങ്ങനെ പോയി അവസാനം എന്താ വരിക? ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലസും മൈനസോ വരിക അല്ലേ? അങ്ങനെ പോയി അവസാനം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് 1 വരും. ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടൈം എന്താ? ലാസ്റ്റത്തെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 500C 499 × 17 ആണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം. ഉണ്ടോ? ഇതിന്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവാണ്. കാരണം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം, തേർഡ് ടൈം അങ്ങനെ പോകുന്ന ടൈമുകളെല്ലാം പോസിറ്റീവാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈം, ഫോർത്ത് ടൈം അങ്ങനെ പോകുന്ന ടൈമുകളെല്ലാം നെഗറ്റീവാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓഡ് നമ്പർ ടൈമുകളെല്ലാം പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 501 ടൈംസ് ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് 501th ടൈം ആണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, പ്ലസ് ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും ടൈംസിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? എല്ലാത്തിനകത്തും 17 ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് 17, ഈ ടൈം 17 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ, അടുത്ത ടൈം 17 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനകത്തും 17 ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള എല്ലാ ടൈംസിനും എന്തുണ്ട്? 17 കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 17. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ സം എന്തായിരിക്കും? അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 17 ആയിരിക്കും, +1 എന്നാ വരിക. സോ ദിസ് വാല്യൂ 2/2000 is a value of the form multiple of 17 + 1. ഇങ്ങനെ ഈ ഫോമിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ 17 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 1 ആയിരിക്കില്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ. സോ റിമൈൻഡർ ഈസ് 1. A is the answer. Okay. Next question. The value of 15 cube plus 6 cube plus 3 × 6 × 50 × 21 by 1 + 4 × 6 + 6 × 36. 6 × 36 എന്നാ വായിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ഇൻറ്റു ആണ് ഈ ഡോട്ട് എല്ലാം. 4 × 216 + 1296 ആണ്. സോ ഇതെന്താ ശരിക്കും? ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് A ക്യൂബ്, 15 നമുക്ക് എയും 6 നമുക്ക് ബി എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ A + B ഹോൾ ക്യൂബ് ആണ്. ഇത് എക്സ്പാൻഡ്, ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താ? A ക്യൂബ് പ്ലസ് B ക്യൂബ് പ്ലസ് 3AB A + B. ഈ സാധനമാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 15ഉം ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് 6ഉം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 15 + 6 ഹോൾ ക്യൂബ് ആണ്. ഉണ്ടോ? ഇതേമാതിരി ഇതെന്താണ്? 1 + 4C1 6 + 4C2 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4C2 6 സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വരിക. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 + 6 all raised to 4 ആണ്. ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ 1 + 6 all raised to 4 ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് 1 + 6 all raised to 4ന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. 1 + 4C1 × 6 + 4C2 × 6 സ്ക്വയർ എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവസാനം 6/4 എന്ത് ചെയ്യും? 6/4 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് 1296. ഓക്കെ, അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാ? 21/3 by 7/4 എന്ന് വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 21 × 21 × 21 by 7 × 7 × 7 × 7. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു 7, ഇവിടുത്തെ 3, ഇവിടെ 3, ഇവിടെ 3 ഇങ്ങനെ വരും. സോ 3 ക്യൂബ് 27/7 ആയിരിക്കും ഫൈനൽ ആൻസർ. ഉണ്ടല്ലോ, ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിലർ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിൽക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈയും ഡിവിഷനും ഒക്കെ ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്,
if the 7th and 8th term of the binomial expansion 2a minus 3b all raised to n are equal, then 2a plus 3b by 2a minus 3b is equal to the value എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 7th term, 8th term. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 7th term എന്താണ്? ഈ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ 7th term എന്താ? നമുക്കറിയാം T7 is equal to NC6 2a all raised to n minus 6 minus 3b all raised to 6 ഇങ്ങനെ വരും. And T8 എന്താണ്? NC7 2a all raised to n minus 7 minus 3b all raised to 7 ഇങ്ങനെ വരും. ഈ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് ടേംസും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നോക്കാം. ഇത് രണ്ട് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ T7 is equal to T8 ആയതുകൊണ്ട് so that is NC6 2a all raised to n minus 6 minus 3b all raised to 6 is equal to NC7 2a all raised to n minus 7 minus 3b all raised to 7 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ഇവിടെ n മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു 2a മിച്ചം കിടക്കും. ഇവിടെ n മൈനസ് 6 ആണ്, ഇവിടെ n മൈനസ് 7 ആണ്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് മിച്ചം വരും. ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു എത്ര മൈനസ് 3b മിച്ചം വരും. എന്താ ഇനി NC6 കട്ട് ചെയ്യാം. NC6ഉം NC7ഉം അതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ചിലത് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ n ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 6 ഫാക്ടോറിയൽ n മൈനസ് 6 ഓൾ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് 2a ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ n ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 7 ഫാക്ടോറിയൽ n മൈനസ് 7 ഓൾ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു മൈനസ് 3b എന്നാണ് വരിക. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ n ഫാക്ടോറിയൽ കട്ട് ചെയ്യാം. 6 ഫാക്ടോറിയൽ 7 ഫാക്ടോറിയൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ 7 വരും. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു n മൈനസ് 6 കിട്ടും. ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത്? എത്രയാ? 2a by n minus 6 is equal to minus 3b by 7 വരും. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് 2a by 3b is equal to നമുക്ക് അത് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം 6 മൈനസ് n by 7 കിട്ടും. 3b ഇങ്ങോട്ട് വരും, n മൈനസ് 6 അങ്ങോട്ട് പോകും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അത് 6 മൈനസ് n ആവും. ഇതാണ് 2a by 3b കിട്ടി. നമുക്ക് ഇതിനെ കമ്പോണൻറ്റോ ഡിവിഡൻറ്റോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈയിങ് കമ്പോണൻറ്റോ ഡിവിഡൻറ്റോ. അപ്ലൈ കമ്പോണൻറ്റോ ഡിവിഡൻറ്റോ. അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 2a പ്ലസ് 3b ബൈ 2a മൈനസ് 3b ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 മൈനസ് n പ്ലസ് 7 ബൈ 6 മൈനസ് n മൈനസ് 7 ഇങ്ങനെ വരും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 13 മൈനസ് n ബൈ എത്രയാണ്? 6 മൈനസ് 1 അല്ലേ? മൈനസ് 1 മൈനസ് n വരും. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് 3b അപ്പോൾ എത്ര വരിക? ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് n മൈനസ് 13 ബൈ ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് നമുക്ക് മേളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് n പ്ലസ് 1 വരും. n മൈനസ് 13 ബൈ n പ്ലസ് 1. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. കേട്ടോ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും. ഇത് 13 മൈനസ് n ആണ്. ഇവിടെ 6 മൈനസ് 7 മൈനസ് 1 മൈനസ് n വരും. ഈ മൈനസ് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ n മൈനസ് 13 ബൈ n പ്ലസ് 1 നമുക്ക് കിട്ടും. ക്ലിയർ? So that is C is the right option. Next question. If the coefficients of x cube and x raised to 4 in the expansion of 3 plus kx all raised to 9 are equal, then the value of k is k യുടെ വാല്യൂ എന്താ? ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് x ക്യൂബിൻ്റെയും x raised to 4ൻ്റെയും കോഎഫിഷ്യൻസ് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 3 പ്ലസ് kx all raised to 9 ഇതാണ്. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ x ക്യൂബിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ x ക്യൂബിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ അതിനകത്ത് x ക്യൂബിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ ഏതാ വരിക? നമുക്കറിയാം എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം T4 എക്സ് ക്യൂബ് അല്ലേ? T4 എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ എത്രയാ? 9c3 3 raised to 6 and kx all cubing വരും. കേട്ടോ, ഇതാണ് T4. അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണെന്ന് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും. ഇനി x raised to 4ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് T5 എടുത്താൽ മതി. 9c4 3 raised to 5 kx all raised to 4 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കോഎഫിഷ്യൻസ്, ഈ രണ്ട് കോഎഫിഷ്യൻസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാ? 9c3 3 raised to 6 k ക്യൂബ്. ഇതാണ് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9c4 3 raised to 5 k raised to 4. That is the coefficient of x raised to 4. And given that these coefficients are equal. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 3 വരും, ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ k വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? k ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9c3 ഇൻറ്റു 3 ബൈ 9c4 ആണ്. എന്താ? ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 9c3. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 9 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ
So 9C3 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 9 into 8 into 7 by 1 into 2 into 3 into 9C4 is that is 1 into 2 into 3 into 4 by 9 into 8 into 7 into 6 വരും കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ വരും, ഇൻറ്റു 3 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 4 ആവശ്യം അല്ലേ, കട്ട് ചെയ്ത് പോകും, ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് മിച്ചമുള്ളത്? ഇവിടെ ഒരു 3 ഉണ്ട്, ഈ 3 സോറി ഇവിടെ 3 ഇല്ല, ഇത് 3 കട്ട് ചെയ്ത് പോയതാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് 4ഉം 6 കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ 2 വരും, ഇവിടെ 3 വരും. സോ 6 by അത് 3 കട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ, അപ്പോൾ 2 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ്, ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താണ്? ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് 2. അപ്പോൾ 2 മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഈസ് 2. സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇഫ് C0, C1, C2, etc. C15 are binomial coefficient of 1 plus x all raised to 15. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഈ കോഎഫിഷ്യന്റ്, ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനകത്തുള്ള കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഈ C1 എന്ന് പറയുന്നത്, C1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15C1നെയാണ് നമ്മൾ C1 എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ, 15C0 ആണ് C0 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതാണ്, ഈ 15C1 by 15C0 എന്താണ്? 15C1 15 ആണ് അല്ലേ, 15C0 എന്താണ്? 1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? നമുക്കറിയാലോ, NCR by NCR minus 1 എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്ന റിസൾട്ടാണ്. സോ N minus R plus 1 by R ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, താഴെ R minus 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക? 15N. അപ്പോൾ അത് 15 minus 1 plus 1 by 1 എന്ന് വരും കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ 15 കിട്ടും, ഇത് 15, ഈ ടൈം 15 ആണ്. ഓക്കെ, 15 പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താ വരിക? 2 into 15C2 by 15C1 ആണ്. അപ്പോൾ എത്രയാ? 15 minus 2 plus 1 by 2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എത്രയാ? 13 plus 1 14 by 2 എന്ന് വരും. ഇങ്ങനെ വരും. അടുത്ത എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. 3 into 13 by 3 എന്ന് വരും. അടുത്ത എടുക്കുമ്പോൾ 4 into 12 by 4 എന്ന് വരും. സോ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അവസാനം 15 into 15C15 by 15C14. 15C15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്, 15C14 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 എത്രയാണ്? 15 ആണ്. അപ്പോൾ by 15 എന്ന് വരും, 1 by 15 ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പോകും. ഇത് നിങ്ങളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ റിമൈനിങ് ആൻസർ 15 plus 14 plus 13 plus etc. up to 1 ആണ്. So that is actually the sum of first 15 natural numbers, that is 15 into 15 plus 1 by 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ 16 by 2 is 8. So 8 into 15, that is 120. The answer is 120. B is the right option. Next, the middle term. Middle term of the expansion. 10 by x plus x by 10 all raised to 10 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മൾ മിഡിൽ ടൈം? നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് 10 പവർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ടാവും? 11 ടൈംസ് ഉണ്ടാവും. ടോട്ടൽ 11 ടൈംസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിഡിൽ ടൈം എത്രയാ? മിഡിൽ ടൈം ഈസ് T6. 6th ടൈം ആണ് മിഡിൽ ടൈം. 11 ടൈംസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ 6th ടൈം ആയിരിക്കും മിഡിൽ ടൈം ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ആ ടൈം എടുത്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ്? 10C5 10 by x all raised to 10 minus 5 into x by 10 all raised to 5. So that is 10C5 10 raised to 5 by x raised to 5 into x raised to 5 by 10 raised to 5. Cut ചെയ്യും, ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യും. So the final answer is 10C5. 10C5A is the correct option. Clear? Next, the coefficient of x raised to 9 in the product x minus 1 into x minus 2, x minus 3, etc. x minus 50. ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് x raised to 49ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇവിടെ നോക്കിയേ, x minus a into x minus b എന്താണ്? എന്താ? x square minus a plus b into x plus ab ആണ്. ഇനി x minus a into x minus b into x minus c is equal to x cube minus a plus b plus c x plus ab plus ac plus bc സ്ക്വയർ ആണ്. ഇവിടെ x വരും, മൈനസ് എ ബി സി ഉണ്ടോ. ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ x ക്യൂബ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ്. അപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത
ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഉണ്ടോ എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എയുടെയും ഈ ബിയുടെയും ഈ സിയുടെയും എന്താണ് സം എടുത്താൽ മതി അല്ലേ, എന്നിട്ട് മൈനസ് ഇട്ടാൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ് റേസ് ടു 49ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താ 1 + 2 + 3 + എക്സെട്ര + 50യുടെ സം എടുത്തിട്ട് മൈനസ് ഇട്ടാൽ മതി. അതായിരിക്കും എക്സ് റേസ് ടു 49ന്റെ. ഇതിനകത്ത് 50 ടൈംസ് അല്ല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു 50 ആണ്, ഹൈസ് പവർ. അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു 49ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സം ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫസ്റ്റ് 50 നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സം എത്രയാണ് 50 × 51/2 ആണ്. ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 25 വരും. 25 × 51 ഈസ് 1275. ഓക്കെ, -1 ഇതാണ് -1275 ആണ്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക 3 + x all raised to 10. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന സം എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പുട്ട് x = 0 കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. x = 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക, ഇവിടെ 3 raised to 10 കിട്ടും. ഇവിടെ x ന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ a0 പ്ലസ് ഇവിടെ 1 + 0 1 അല്ലേ, അപ്പോൾ a1 കിട്ടും ഈ ടൈം. ഇവിടെ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതും 0 ഇത് 1 ആയി പോകും, അപ്പോൾ a2 കിട്ടും പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഇവിടെ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ a10 കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് 3 raised to 10 കേട്ടോ. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ്. ഈ ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അത് ടേം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ടേം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ x + 2/x³ all raised to 30. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആർത്ത് ടേം എടുക്കാം, ജനറൽ ടേം എടുക്കാം. സോ r + 1 ടേം എടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 20cr x raised to 20 - r into 2/x³ all raised to r വരും. അപ്പോൾ ഇതെടുക്കുമ്പോൾ 20cr 2 raised to r x raised to 20 - r - 3r -4r എന്ന് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പവർ 0 ആയി പോകുമ്പോഴാണ് ടേം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ 20 - 4r = 0, therefore r = 5 അല്ലേ. അപ്പോൾ r = 5 ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് ടേം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ r = 5 കൊടുക്കുമ്പോൾ T6 കിട്ടും. സോ T6 = 20c5 2 raised to 5 എന്ന് വരും. ഇതാണ് ടേം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഈ 20c5നെയാണ് ഈ 25 ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട കേട്ടോ. ഇത് 20c5നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ആ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചോയ്സിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് × 2 raised to 5. അപ്പോൾ ദ ആൻസർ ഈസ് 20c5 2 raised to 5. ഇതാണ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് നന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് കുറേ നമുക്ക് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഇതുപോലെ ഈ സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ഹലോ എവരിവൺ, ഇന്നത്തെ ഫിസിക്സ് സെക്ഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഏതാണ് ടോപ്പിക്? ഏതാണ്? തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ, തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് തിയറി. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് തെർമൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും കുറച്ച് സമയത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓവർ ഹിയർ: a faulty thermometer has its fixed points marked as -5 and 95. If the temperature of the body as shown on the Celsius scale is 55 degrees, then its temperature shown on this faulty thermometer is. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ?
we have a faulty thermometer. അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അല്ല കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോൾട്ടി തെർമോമീറ്റർ സ്കെയിലും അതുപോലെ സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഫോൾട്ടി തെർമോമീറ്റർ സ്കെയിലിലെ ടെമ്പറേച്ചർ T ആണെങ്കിൽ T മൈനസ് അതിൻ്റെ ലോവർ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഇസ് -5 divided by upper fixed point minus lower fixed point is equal to എന്താണ് upper fixed point? It is the boiling point of water. എന്താണ് lower fixed point എന്ന് പറയുന്നത്? melting point of ice. This should be equal to temperature in Celsius scale minus lower fixed point in Celsius scale divided by 100 minus 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക? സോ T plus 5 divided by 100 95 plus 5 എന്ന് വരും is equal to TC divided by 100 ക്യാൻസൽ ആയി. അപ്പോൾ T is equal to TC minus 5. TC എത്രയാണ്? TC സെൽഷ്യസിലുള്ള ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് 55 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 55 minus 5 it is 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. സോ ആൻസർ ഏതാണ്? ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ A, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. Two rods of length L1 and L2 are made of materials whose coefficients of linear expansions are alpha 1 and alpha 2. The difference between the two lengths is independent of temperature. Then what is the condition? എന്താണ് പറയുന്നത്? The difference between their lengths, അവരുടെ ലെങ്ത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? What does it mean? It means that both of them are expanding by the same amount. അല്ലെ, രണ്ടുപേരുടെ ഡിഫറൻസ് മാറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണോ അത്രയും എമൗണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ആളും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഇസ് സെയിം ഫോർ ബോത്ത് ദി റോഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിഫറൻസ് മാറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെ അടുത്ത ആളും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഡെൽറ്റ 1 is equal to delta L1 is equal to delta L2. എന്താണ്? L1 alpha 1 delta T is equal to L2 alpha 2 delta T. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what we will get is L1 alpha 1 is equal to L2 alpha 2 or L1 by L2 is equal to alpha 2 by alpha 1. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റി. ഓക്കെ, സോ അടുത്തത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3ലേക്ക് പോവുകയാണ്. അടുത്തതിലേക്ക് വരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 എന്താണ് പറയുന്നത്? In an energy recycling process, 100 gram of steel at 100 degrees Celsius becomes water at 100 degrees Celsius, which converts y gram of ice at 0 degrees Celsius into water at 100 degrees Celsius, the numerical value of y. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റീം കണ്ടൻസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. സ്റ്റീം 100 ഗ്രാം സ്റ്റീം കണ്ടൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എത്രയാണ്? 100 ഗ്രാം ഇൻറ്റു അതിന്റെ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ. 1 ഗ്രാം കണ്ടൻസ് ചെയ്താൽ 540 കാലറി റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 100 ഗ്രാം കണ്ടൻസ് ചെയ്താൽ 100 into 540 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഗ്രാം ഐസിനെയാണ് വെള്ളം 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളമാക്കി മാറ്റിയത്? y ഗ്രാം അല്ലെ, y ഗ്രാം. അപ്പോൾ ആദ്യം y ഗ്രാം ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം. y ഗ്രാം ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എത്രയാണ്? y into 80 പ്ലസ് ആ y ഗ്രാം ഐസിനെ 0-ൽ നിന്ന് 100 വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എത്രയാണ്? y into 1 into ms delta t, y into specific heat into temperature difference 100. സോ എത്ര കിട്ടി? 540 into 100 is equal to എത്രയാണ്? 180 into y. 180 and 540 can be cancelled. Then we will get y is equal to 300. വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയതാണ് ഓപ്ഷൻ E. Let's move on to question number 4. When an ideal monoatomic gas is heated at constant pressure, മാർക്ക് ചെയ്യുക, കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ, ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി സപ്ലൈഡ് വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ദി ഇന്റേണൽ എനർജി. അതായത് ഇന്റേണൽ എനർജി ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ്. എന്താണ് ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഫോർ എൻ ഐസോബാരിക് പ്രോസസ്? ഏത് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ചസ് NCV delta T. ഇനി ഐസോബാരിക് പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദി ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ്? NCP delta T. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? CV by CP ആണ് വേണ്ടത്. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ മോണോഅറ്റോമിക് ഗ്യാസ്. സോ CV by CP എത്രയാണ്? 3/5. CP by CV ആണെങ്കിൽ 5/3 ആയിരുന്നു. ഇത് CV by CP ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 3/5. ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5ലേക്ക് വരാം. Two taps supply water to a container, one at a temperature of 20 degrees Celsius at the rate of 2 kilogram per minute and another at 80 degrees Celsius at the rate of 1 kilogram per minute. If the container gets water from two taps simultaneously for 10 minutes, then the temperature of water in the container, final answer ഏതാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റിൽ 10 മിനിറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആദ്യത്തെ പൈപ്പ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ മാസ് എത്രയാണ്? 2 കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്തു, 20 കിലോഗ്രാം.
രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 1 kilogram per minute for 10 minutes. എത്രയാണ് അപ്പോൾ? 10 kilogram. അപ്പോൾ ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഒരേ മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്താൽ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്താണ്? ലോ ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ്. എന്താണ് ഫോർമുല? ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു m1 T1 പ്ലസ് m2 T2 ബൈ m1 പ്ലസ് m2. ഇനി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് വേറെ ആയിരുന്നെങ്കിലോ m1 S1 T1 പ്ലസ് m2 S2 T2 ബൈ m1 S1 പ്ലസ് m2 S2. അങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചത്. അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് വെക്കണം. സോ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ m1 എത്രയാണ്? 20 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്? 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്ലസ് m2 എത്രയാണ്? 10, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്? 80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ m1 പ്ലസ് m2, 20 പ്ലസ് 10. So what we have is 400 plus 800 divided by 30, that is 1200 divided by 30 എത്രയാണ്? 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ. 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല ലോ ഓഫ് മിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, that was question number 4. Sorry, that was question number 5. Let's move on to question number 6. If a monoatomic gas is compressed adiabatically to 1/27th of its initial volume, then its pressure becomes. അപ്പോൾ adiabatic process ആണ്. പ്രഷറും വോളിയവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? PV raised to gamma is equal to P dash raised to gamma. PV raised to gamma is a constant അല്ലേ. സോ P into V raised to gamma is equal to, പുതിയ പ്രഷർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. വോളിയം എത്രയാണ്? അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ വോളിയത്തിന്റെ 1/27 ടൈംസ്. സോ V/27 the whole raised to gamma. അപ്പോൾ V raised to gamma ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ P is equal to P dash divided by 27 the whole raised to gamma, or P dash is equal to 27 raised to gamma into P. Okay, gamma എന്താണ്? ഇതൊരു മോണോഅറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആണ്. ഗാമ 5/3, so 27 raised to 5/3 into P. അപ്പോൾ 27 raised to 1/3 3 ആണ്. 3 raised to 5 243 ആണ്. 243 into P. So എത്ര ടൈംസ് ആണ്? 243 times. Option C. Let's move on to the next question, question number 7. 3 moles of an ideal gas are taken in a rigid cubical box with sides of length 0.170 meter. The ratio of the forces the gas exerts on each of the 6 sides of the box when the gas temperature are 27 degrees Celsius and 127 degrees Celsius. അതായത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പ്രഷറിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ. അതിന്റെ സൈഡിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ രണ്ട് കേസിലുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ റേഷ്യോക്ക് ഈക്വൽ ആണ്? പ്രഷറിന്റെ റേഷ്യോക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. ബിക്കോസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രഷർ. അപ്പൊ ഗ്യാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ മതി. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലെ. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ്. റിജിഡ് ക്യൂബിക്കൽ ബോക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഫിക്സഡ് വോളിയം ആണ്. ഓക്കെ, വോളിയം ഫിക്സഡ് ആണ്. വോളിയം ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ P1/P2 ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സിൽ പ്രഷറിന്റെ റേഷ്യോ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. T1/T2 ഈക്വൽ ആണ്. P1/P2 T1/T2 ഈക്വൽ ആണ്. T1 എത്രയാണ്? 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, ദാറ്റ് ഇസ് 300 Kelvin ഡിവൈഡഡ് ബൈ 127 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, ദാറ്റ് ഇസ് 400 Kelvin. വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് 3/4. ഓപ്ഷൻ ഡി, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നോക്കാതെ ഇതിന്റെ അണ്ടർലൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്വിക്ക്ലി എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് റിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ഇത് 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അടുത്തത് 8. The average kinetic energy of a monoatomic gas molecule kept at temperature 27 degrees. So that is question number 8. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു മോണോഅറ്റോമിക് ഗ്യാസിന്റെ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ F/2 into kT ആണ് അല്ലേ. According to law of equipartition of energy, it is F/2 into kT, where F is the number of degrees of freedom. മോണോഅറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആണ്. So 3/2 into K into T അല്ലേ. That is 3/2 into what is K? K is 1.3 into 10 raised to minus 23 into temperature is 27 degrees Celsius in Kelvin. It will be 300 Kelvin. So നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ what we get is 3 into 1.3 into 3 divided by 2 into 10 raised to minus 21 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഏകദേശ വാല്യൂ മതി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 3 into 3 9 9 into 1.3 divided by 2 into 10 raised to minus 21. ശരിയല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്കിത് 5.85 into 10 raised to minus 21 joules എന്നാണ് കിട്ടുക. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓവർ ഹിയർ.
കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് വരാം. ഏകദേശ വാല്യൂ മതി. 9/2 4.5 ആണ്. 4.5 into 1.3 ഏകദേശം ഈ ഒരു വാല്യൂ തന്നെ വരും. 4.5നേക്കാളും കുറച്ച് കൂടിയൊരു വാല്യൂ. അടുത്തതിലേക്ക് വരാം. ദാറ്റ് വാസ് ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 8, ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 9ലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുക. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. നമ്മൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും അവസാനം വരെ ചെയ്യണം എന്നില്ല. യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ജസ്റ്റ് പിൻ പോയിന്റ് ദി ആൻസർ, പിൻ പോയിന്റ് ദി ഓപ്ഷൻ, അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യെസ്, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരവൊക്കെ പറയുക. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 9. Inside the engine of an automobile, the cylinder compresses the air from approximately standard temperature and pressure to 1/20th of its original volume and pressure of 50 atm. What is the temperature of the compressed air? അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം PV/T is equal to P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രോസസ്സിനും ആസ് ലോങ് ആസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എല്ലാ പ്രോസസ്സിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാരണം PV is equal to nRT ആണെങ്കിൽ PV by T is equal to nR ആണ്. അപ്പോൾ ആസ് ലോങ് ആസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് റിമൈൻസ് ദി സെയിം PV by T ഏത് ഗ്യാസിനും ഏത് പ്രോസസ്സിനും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിലിണ്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. ഓക്കെ, സോ P1 V1 by T1 into പുതിയ പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നത് 50 atm. ആദ്യം 1 atm ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് 50 atm. സോ 50 into P1. വോളിയം എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നത് 1/20th ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ V2 എത്രയാണ് V1/20 into T2. സോ P1 V1 ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? T2 is equal to 5/2 into T1. T1 എത്രയാണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് 273 Kelvin ആണ്. ഓക്കെ, സോ 5/2 into 273 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 682 Kelvin. ഓപ്ഷൻ ബി, ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 9. എന്താ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? ഒന്നും അറിയേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു arrive at the answer. Okay, അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് വരാം. 10th ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് വരാം. The internal energy change in a system that has absorbed 2 kilocalorie of heat and done 500 joule of work. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്താണ്? Q is equal to delta U plus W. എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് delta U is equal to Q minus W എന്ന് എഴുതാം. Q എത്രയാണ്? 2 kilocalorie. That is 2 into kilo 1000. 1 calorie is 4.2 joules minus work done joules തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആൻസറും ജൂൾസിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജൂൾസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് 8400 minus 500 എത്രയാണ്? 7900 ജൂൾസ്. ഓപ്ഷൻ ഡി. അടുത്തത് 11th ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം. PV diagram of a monatomic gas is a straight line passing through the origin. The molar heat capacity of the gas in the process. So PV graph എന്ന് പറയുന്നത് it is given as a straight line. അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പറയാം P is directly proportional to V or P by V is a constant അല്ലെങ്കിൽ PV raised to -1 is a constant. എന്താണിത്? It is a polytropic process. PV raised to X is a constant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a polytropic process. അപ്പോൾ PV raised to X is a constant എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ എ പോളിട്രോപ്പിക് പ്രോസസിന്റെ ഫോർമുല ഇതാണ്. CV minus R by X minus 1 where X is the power of V. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ എക്സിന് വരെ എത്രയാണ്? -1. ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക. ദിസ് ഇസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ പോളിട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്. മോണോറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആണ്. CVയുടെ വാല്യൂ 3/2R മൈനസ് R by Xന്റെ വാല്യൂ -1 ആണ്. -1 ദാറ്റ് ഇസ് 3/2R പ്ലസ് R/2. 3/2R പ്ലസ് R/2 എത്രയാണ്? 2R എന്നാണ് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക. ഓപ്ഷൻ സി, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. ഓക്കെ, അടുത്തതിലേക്ക് വരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. In a thermodynamic process, pressure of a fixed mass of a gas is changed in such a manner that the gas releases 20 joules of heat. Gas releases 20 joules. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് 20 joules ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ Q is equal to -20 ആണ് വരുന്നത്. പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ Q മൈനസ് ആക്കി എടുക്കണം. ആൻഡ് 8 joule of work is done on the gas. അപ്പോൾ വർക്കിന്റെ ഗ്യാസിന്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത സറൗണ്ടിങ്സ് ആണ്. ഗ്യാസ് കംപ്രസ്ഡ് ആവുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് -8 joules വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി ഗ്യാസ്. ഇനിഷ്യൽ ഇന്റേണൽ എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫൈനൽ ഇന്റേണൽ എനർജി. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം Q is equal to delta U plus W or delta U is equal to Q minus W. Q എത്രയാണ്? -20 -8. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക? -12 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഡെൽറ്റ യു -12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഇന്റേണൽ എനർജി മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ ഇന്റേണൽ എനർജി -12 ആണ്. സോ ഫൈനൽ ഇന്റേണൽ എനർജി എത്രയാണ്? ഇനിഷ്യൽ ഇന്റേണൽ എനർജി -12 ദാറ്റ് ഈസ് 30 minus 12 എത്രയാണ്? 18 joules. 18 joules ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ? യെസ്, ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ. ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ, വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും കൂടെ നിൽക്കുക, ആൻസർ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 13th one.
Which of the following is incorrect for a cyclic thermodynamic process? തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ്. ഒന്ന്, ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആർ ഈക്വൽ. ശരിയല്ലേ? സൈക്ലിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റും ഈക്വൽ ആണ്. ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, എന്തായാലും ഈക്വൽ ആയേ പറ്റൂ. വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽസ് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. ശരിയാണ്, കാരണം ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഈക്വൽ ആയാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി 0 ആകും. ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി 0 ആയാൽ Q is equal to വർക്ക് ഡൺ. അത് ശരിയായി. ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി 0. ശരിയാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആകണം എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നില്ല. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ട് കുറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞിട്ട് കൂടാം, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. പക്ഷേ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കണം, ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല. The same goes for internal energy as well. Total change in internal energy, it is 0. Net change in temperature, 0. But that doesn't mean that the temperature remains constant throughout. Okay? അപ്പോൾ അതാണ് 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത 14ലേക്ക് വരാം. A metal foil receives power P from a small sphere of temperature T at a distance R. If both temperature and distance are double, then power received by the foil. അപ്പോൾ പവർ റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി ഫോയിൽ എന്തിനൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും? പവർ റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി ഫോയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി എനർജി എമിറ്റഡ് ബൈ ദി സ്ഫിയർ. അല്ലെ, അത് ആകെ എത്ര എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ആകെ എത്ര എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു T⁴ സ്റ്റെഫാൻസ് ലോ. അല്ലെ, എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണോ അത്രയും കൂടുതൽ എമിറ്റ് ചെയ്യും. എമിസീവ് പവർ ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് ജനറലി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി 4th പവർ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ, സ്റ്റെഫാൻസ് ലോ. അല്ലെ, ഇനി എത്ര ദൂരെ ഇരുന്നാൽ അതിന് കിട്ടുന്ന, ദൂരേക്ക് പോകും തോറും അതിന് കിട്ടുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. വി നോ ദാറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സോഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോയിലിന് കിട്ടുന്ന പവർ എന്തിനൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്? ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു T⁴/R². അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ പവർ P ആണ് അല്ലെ. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ഡബിൾ ചെയ്തു. ടെമ്പറേച്ചർ ഡബിൾ ചെയ്താൽ അല്ലെ, ടെമ്പറേച്ചർ ഡബിൾ ചെയ്തു എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡബിൾഡ്. അപ്പോൾ T എന്നുള്ളത് 2T ആവും അല്ലെ. അപ്പോൾ 2⁴ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഡബിൾ ആയി. അപ്പോൾ താഴെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ആയി, അപ്പോൾ 2² കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 2⁴ 16 ആണ്. 16P ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 എത്ര കിട്ടി? 4P എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരിക. ഓപ്ഷൻ സി, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. അടുത്തതിലേക്ക് വരാം. 15. Three molecules are moving with speeds 3, 4 and 5. RMS speed. എന്താണ് RMS speed? RMS എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയർ. അതാണ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അതായത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മീൻ എടുക്കുക, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റൂട്ട് എടുക്കുക. അതായത് VRMS എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയർ. ആദ്യം സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ മീൻ എടുത്തിട്ട് ആവറേജ് റൂട്ട് എടുക്കുക. അതായത് ആദ്യം സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. എത്രയൊക്കെയാണ്? 3ഉം 4ഉം 5ഉം അല്ലേ. സോ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ 3², 4², 5². എന്നിട്ട് ഇവരുടെ മീൻ എടുക്കുക. ഇവരുടെ മീൻ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക? 1 + 2 + 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. എന്നിട്ട് റൂട്ട് എടുക്കുക അല്ലേ. ആദ്യം സ്ക്വയർ, മീൻ, പിന്നെ റൂട്ട്. സോ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുക? ഇറ്റ് ഈസ് 9 + 16 + 25 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. 16 + 9 is 25. 25 + 25 is 50. So root of 50 by 3. 50 നമുക്ക് 2√5 എന്ന് എടുക്കാം. So 2√5/3. ഓക്കെ, 2√5/3 ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ? 2√5/3 അവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. √50 2√5 അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് 5√2. ഇറ്റ് വാസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. 5√2/√3. സോ 5√2/3. എന്തായാലും 2√5/3 ഓപ്ഷനില്ലാത്ത നന്നായി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് തെറ്റിച്ചാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത്. 5√2/3. ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. അടുത്തതിലേക്ക് വരാം, 16ലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം, 16ലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, 3 rods of same material having same cross section have been joined as shown. Each rod is of same length. Left and right ends are kept at 0, 90 respectively. The temperature of the junction. Okay. So 3 rods എങ്ങനെയുണ്ട്? Here 90 degrees Celsius, 90 degrees Celsius, and here it is 0 degrees Celsius. Okay. ഈ ഓരോ റോഡിന്റെയും തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ 6 എടുത്തു. തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.
ഓക്കെ, ഈ ജംഗ്ഷന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു. ജംഗ്ഷന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്? എക്സ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടേക്ക് ഹീറ്റ് വരും H1, ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടേക്ക് ഹീറ്റ് വരും H2, ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടേക്ക് ഹീറ്റ് വരും H3. അപ്പോൾ യൂസിങ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് ഹീറ്റ് കറണ്ട് വി ക്യാൻ സേ H1 + H2 = H3. ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് കറണ്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടേക്ക് പോകുന്ന ഹീറ്റ് കറണ്ട് കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പോൾ H3 എത്രയാണ്? ഹീറ്റ് കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്കിൽ 90 - x by r പ്ലസ് വീണ്ടും 90 - x by r is equal to ഇവിടുത്തെ ഹീറ്റ് എത്രയാണ്? x - 0 ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ r. അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയാൽ ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുക ഇറ്റ് ഈസ് 180 is equal to 3x or x is equal to 60. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16. ആൻസർ എത്രയാണ്? 60. അടുത്തതിലേക്ക് വരാം. 17th one. If the wavelength of maximum intensity of radiation emitted by the sun and the moon are 0.5 × 10⁻⁶, lambda 1 എത്രയാണ്? lambda 1 0.5 × 10⁻⁶. Yes, and lambda 2 എത്രയാണ്? lambda 2 is 10⁻⁴ മീറ്ററുമാണ്. റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു വെയിൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ അല്ലേ? ഏത് ലോയാ? ആ റേഡിയേഷന്റെ തിയറീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. അക്കോർഡിംഗ് ടു വെയിൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ വി നോ ദാറ്റ് the intensity of wavelength at which maximum intensity is emitted, it is inversely proportional to temperature. Then we can say lambda 1 by lambda 2 is equal to T2 by T1. lambda 1 by lambda 2 is equal to T2 by T1. അല്ലെങ്കിൽ T1 by T2 is equal to lambda 2 by lambda 1. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can say lambda 2 എത്രയാണ്? It is 10⁻⁴ divided by 0.5 × 10⁻⁶. Okay. 1 by 0.5 2 ആണ്. 10⁻⁴ by 10⁻⁶ 100 ആണ്. So what we have is 200 ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ? Yes, it is there in option it is there in option D, question number 17. അടുത്തത് 18ലേക്ക് വരാം. A body takes 4 minutes to cool from 100 to 70. To cool from 70 to 40 it will take. Okay. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ തണുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് 70, ഇത് 40, ഇത് 100 ആണല്ലേ? ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ 100 ആണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ദിസ് ഇസ് 100, ദിസ് ഇസ് 40, ദിസ് ഇസ് 70, ദിസ് ഇസ് 40. 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അല്ലേ? ഡിക്രീസ് 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഇതിന് എത്ര സമയം എടുത്തു? ഇറ്റ് ടേക്സ് 4 minutes. ഇതിന് എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി ചെയ്യാം. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്താണ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് പറയുന്നത്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ്, ആസ് ദ ബോഡി the temperature of the body decreases, സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോഡിയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് കുറയാൻ തുടങ്ങും. അതായത് ബോഡി തണുക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും അല്ലേ? അതായത് 100 നിന്ന് 70 എത്തുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും 70 നിന്ന് 40 എത്താൻ. സോ ടി ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4 ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ, ഓപ്ഷൻ ഇ, ദാറ്റ് ഇസ് 7 minutes. അവിടെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയാൽ മതി. എക്സാക്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് 7 minutes ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. കാരണം 4ന് മുകളിലുള്ള വേറൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതും ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അടുത്തത് 19ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 19ലേക്ക് വരാം. A gas consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T. Neglecting vibrational modes, total energy of the mixture. എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഒരു ഗ്യാസിന്റെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് F/2 × RT. അത് 1 മോളിന്റെ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഒരു ആദ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ആണ് അല്ലേ? ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആണ്. 2 മോൾസ് ഉണ്ട്, 2 × 1 മോൾ ഓക്സിജന്റെ എനർജി എത്രയാണ്? ഓക്സിജന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം 5 ആണ്. സോ 5/2 RT പ്ലസ് 4 moles of argon, 4 × argon മോണോഅറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആണ്. മോണോഅറ്റോമിക് ഗ്യാസിന്റെ CV എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് 3/2 R × T അല്ല. ജനറൽ ഫോർമുല എന്താണ്? N × F/2 RT ആണ്. ഇതാണ് ജനറൽ ഫോർമുല. ഫോർ എ മോണോഅറ്റോമിക് ഗ്യാസ് F is 3 and for a diatomic gas F is 5. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 ക്യാൻസൽ ആയി. ദാറ്റ് ഇസ് 5 RT plus 6 RT. what we have is
11RT. ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ? ഓപ്ഷൻ സി, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പോവാണ്. അടുത്തത് 20. Two identical containers carrying equal number of molecules, equal RMS speed, have gases of molecular weight m and m by 2. If P naught is the pressure exerted by the gas of the molecular weight m, then by what? The pressure by the other molecule. Pressure in the general formula endana, what you have learned in kinetic theory of gases, 1/3 number of molecule into n m v RMS square divided by volume. എന്താണ് condition? Identical containers, അപ്പോൾ volume same ആണ് അല്ലേ? സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, സോ n സെയിം ആണ്, സെയിം RMS സ്പീഡ് v RMS സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു m അല്ലേ? അപ്പോൾ m മാസ് ഉള്ള ഗ്യാസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ P0 ആണെങ്കിൽ, m മാസ് ഉള്ള ഗ്യാസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ P0 ആണെങ്കിൽ, m/2 മാസ് ഉള്ള ഗ്യാസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എത്രയായിരിക്കും? P0/2. അധികം ഓർക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല, അധികം ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഓപ്ഷൻ ബി, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ. എല്ലാവരും ആ ഒരു ടെമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ദ PV plots of two gases during adiabatic process shown in the figure. Plots 1 and 2 should correspond to. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം adiabatic പ്രോസസ്സിലെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി adiabatic process it is ഗാമ P/V. ഗാമ P/V അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഏതിനാണ്? ഇതിനാണ് സ്ലോപ്പിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതൽ. നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ഗാമ 2 ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗാമ 1 അല്ലെ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മോണോ അറ്റോമിക്കോ ഡയറ്റോമിക്കോ മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ മോണോ അറ്റോമിക്കിനാണ് കൂടുതൽ, ഇത് ഡയറ്റോമിക് ആണ് അല്ലെ? മോണോറ്റോമിക്കിന് ഗാമ 1.666 ആണ്, ഡയറ്റോമിക്കിന് 1.4 ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് മോണോറ്റോമിക്കും ആദ്യത്തെ ഡയറ്റോമിക്കും ആയിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജനും ഹീലിയമും ആണ് ആൻസർ വരേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻ ബി, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ് ഇൻ ആൻ അഡയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. അടുത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, a refrigerator with beta 1/3 releases 200 joule as heat to the hot reservoir and the work done on the working substances. Okay, coefficient of performance ആണ്. coefficient of performance എന്താണ്? It is Q2/W is equal to 1/3 അല്ലേ? Q2 നെ നമുക്ക് Q1 minus W എന്ന് എഴുതാം, ഡിവൈഡഡ് ബൈ W is equal to 1/3. കാരണം ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് ഇവിടെ നിന്ന് Q2 ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുക്കും, W വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യും, Q1 ഹീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കളയും. സോ വി ക്യാൻ സേ Q1 is equal to Q2 plus W എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ സേ Q2 is equal to Q1 minus W. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റനിൽ Q1 തന്നിട്ടുണ്ട്. Q1 is given as 200 joule. So 200 minus W divided by W is equal to 1/3. Cross multiply ചെയ്താൽ what we get is 600 minus 3W is equal to W, or 600 is equal to 4W, or W is equal to 150 joules അല്ലേ? എത്രയാണ്? 150 joule ആണ് അവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 22. അടുത്ത 23ലേക്ക് വരാം. Okay, direct question ആണ്, matching type of question ആണ്. ആദ്യത്തെ എന്താണ്? On the left hand side we have some thermodynamic processes and on the right side we have some properties. ആദ്യത്തെ എന്താണ്? isothermal process ആണ്. isothermal processൽ ഏതാണ്? temperature change 0 ആണ്, delta T is 0. So we can say 1 matches with 4. 1 4ഉമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? A മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, B മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പോൾ B അല്ല, C അല്ല. ഓക്കെ, D മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, D വരാം, E അല്ല. ഇനി അഥവാ ഡിയും മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബാക്കി ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കാനേ പോയത്, അപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്. ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ആയിരിക്കും 0 ആകുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ. സോ 2 മാച്ചസ് വിത്ത് 3. ഇവിടെ 2 3 ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ 2 3 ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതും തെറ്റാണ്. ഓപ്ഷൻ ഏതേ വരുള്ളൂ? ഓപ്ഷൻ എ വരുള്ളൂ. ബാക്കിയും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സിൽ ഡെൽറ്റ വി ആണ് 0 ആകുന്നത്, അതുപോലെ അഡയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ആണ് 0 ആവുന്നത്. അതും അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് 23. അടുത്ത 24ലേക്ക് വരാം. എന്താണ്? ഇഫ് ദി ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ്, ഹൈഡ്രജൻ diatomic at a temperature 300 Kelvin is E, then average kinetic energy of a molecule of nitrogen gas at the same temperature. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് അവിടെ N into F/2 into R. അവിടെ മോളിക്യൂളിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? മോളിക്യൂളിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് F/2 KB into T, F/2 KT. F is the number of degrees of freedom. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആണ്,
K Boltzmann constant ആണ്. രണ്ടുപേരും ഡയറ്റോമിക് ആണ്. അപ്പൊ എഫ് രണ്ടുപേർക്കും സെയിം ആണ്. രണ്ടുപേർക്കും 5 എന്ന് തന്നെ വരും. ഡയറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആണ് രണ്ടുപേരും. ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും ഡയറ്റോമിക് ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം തന്നെ വരും. അപ്പൊ എനർജിയും എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ഏത് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എടുത്താലും അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഈച്ച് മോളിക്യൂൾ വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് 5/2 kBT എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ആയിരിക്കും ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിന് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഇ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24. അടുത്തത് 25ലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എന്താണ്? മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഹാസ് 6 degrees ഓഫ് ഫ്രീഡം. ദി മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം. ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? F/2R ആണ്. മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? F/2R പ്ലസ് ആർ. സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി പ്ലസ് ആർ അല്ലെ? ഓർമ്മയുണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ. F+2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു ആർ. ഇനി ഗാമയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ സി പി ബൈ സി വി എന്ത് കിട്ടും? F+2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഏത് മാത്രമാണ്? യെസ്, മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം. 6 degrees ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സാധാരണ മോണോഅറ്റോമിക് ഗ്യാസോ ഡയറ്റോമിക് ഗ്യാസോ അല്ല. നോർമൽ മോണോഅറ്റോമിക് ഗ്യാസിന് നമ്മൾ 3 degrees ഓഫ് ഫ്രീഡവും ഡയറ്റോമിക് ഗ്യാസിന് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ we have 5 degrees of freedom. ഇവിടെ 6 degrees of freedom ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എടുക്കുക. 6/2 into r which is 3r. What we have is 3r. Option E, question number 25. Okay, mistake ഒന്നുമില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. 6 degrees of freedom, F/2r, 6/2, it is 3 into r. Okay, that is question number 25. അപ്പോൾ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെ അത് ആ ഒരു കാര്യം, അതായത് ഒത്തിരി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നത്. പരമാവധി സമയം കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യിക്കുക. അതായത് കുറച്ച് നേരം നിങ്ങളൊന്ന് ഗൈഡഡ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വർക്ക്ഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്മിങ് ലൈവ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ വളരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടെമ്പോയും ടെൻഷനൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.